So, good morning, everyone. I am Janil Sangvi from Utsav URM Foundation. અમારા આખા કમિટી વતી હું આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું to this webinar organized by Utsav URM Foundation, Reset India. I hope everyone is staying home and staying safe as directed by our Prime Minister Narendra Modi. So, आप सर्वे विचारता हशो कि what is Reset India? Why Reset India? We all know the recent terms COVID-19, lockdown, અને આજે એ વસ્તુને 30 દિવસ થઈ ગયા છે. 30 દિવસથી આપણે સર્વે શું કરીએ છીએ? ઘરના કામમાં હાથ આપીએ છીએ, ટીવી સિરીઝ જોઈએ છે, ટીવી પર મૂવીઝ જોઈએ છે. This is all what we are doing. This is what everyone knows. પણ આ હકીકત નથી. હકીકત એ છે કે આપણે 12 કલાક except for what we sleep, આ 12 કલાક આપણે ફક્ત એક જ વસ્તુ વિચારીએ છીએ કે what is the future now? શું ફ્યુચર છે મારા જોબનું? શું ફ્યુચર છે મારી સેલેરીનું? શું ફ્યુચર છે મારી સ્કિલ સેટ, મારી ક્રિએટિવિટી, મારા બિઝનેસનું? These are the silent questions. અને we also understand that કે આપણે આ વસ્તુ એકબીજાને નથી પૂછી શકતા, which is humanly correct. because આટલા વર્ષો સુધી હું મારા હરેક ડોમેનમાં સક્સેસ થતો આવ્યો છું, ચાહે મારું ભણવાનું હોય, ચાહે મારું જોબ હોય, ચાહે મારી કોઈ સ્કિલ્સ, ક્રિએટિવિટી યા મારો ધંધો હોય. I've always been successful. Every year I keep adding something to my life. આપણો ગોલ શું છે કે હર વર્ષે આપણે એ લાઈફને એક લેવલ ઉપર જઈએ, એક એક વસ્તુ એડ કરતા જઈએ. પણ we never expected a sudden lockdown, a sudden world going to zero. કંઈ જ કામ નથી, કોઈ જ ઇન્કમ નથી, શું થશે એ ખબર નથી. We are used to studying and giving exams, જે સિલેબસ આપણને ખબર છે. આ વસ્તુ, આ સિચ્યુએશન અત્યારે એવી છે, આખું સિલેબસ વાંચી લઈશ, પણ જે દિવસે લોકડાઉન ખુલશે એ દિવસે મને ખબર નથી કે પેપરમાં શું પૂછાશે, શું કરું હું, કેવી રીતે પેમેન્ટ મંગાવું, કેવી રીતે જોબ ગોતવું, શું થશે મારી સેલેરીનું, મારો ધંધો કેવી રીતે વધશે. We are all confused. Reset India is a perfect platform to get these silent, unsaid questions answered, which is take it in a positive way. મારે શું પૂછવું છે, પણ મારી સામે શું જવાબ છે. So we have a renowned speaker, Mr. Chintan Shah. I would like to welcome the speaker, Chintan Shah. એમના વિશે બે લાઈન કહીશ, and then I'll hand over the webinar to be led by Chintan Shah. Chintan Shah is a fellow member of ICAI, practicing now for over 16 years and having DISA from ICAI. He's having masters in finance and also a trained arbitrator and value worker for legacy family tax firm established in 1942. He has worked with corporates like IOCL, Hewitt, UBI, Tata Sky in various assignments. He has been a virtual CFO for Hotel Sahara Star for 20 months and is now a strategic advisor to Sahara Star and MB Valley. Apart from all these, he runs various initiatives like Ask GST, Sanskar Shakti, and now Reset India. With Utsav URM Foundation and Chintan Bhai, we take you to a journey from knowledge to wisdom. Let's all participate in nation building process and support and energize everyone among us. Chintan Bhai, we welcome you. Please take the lead. Thank you, Janil. Am I audible? Am I audible? Great. So thank you for the very good introduction you have spared, but this introduction is not going to help any of us for the next 1 hour, because હવેનો જે સમય છે એમાં કાલનો કોઈ મહત્વ નથી, હવે આવતીકાલનો મહત્વ છે. On the basis of this task જે ઉત્સવ URM ને લીધું છે, બહુ સુંદર ટાસ્ક લીધું છે તમે. આ તમે શરૂઆત કરી છે, પણ હું તમને એક વસ્તુ કહીશ કે આ શરૂઆતને તમારે ઘણી આગળ વધારવી પડશે. આ બહુ ઇટ્સ અ પિંચ ઇન અ સોલ્ટ.
it's a pinch of a salt rather. We have to move really quick and really further if we want to see ke apni community, apna loko, and why just apna, the entire nation, okay, is ready for what is there installed tomorrow. Now the question is, what is installed tomorrow? And nobody knows. Honestly, nobody knows. We just have few worries of ourselves, but nobody knows what is installed tomorrow. So Reset India kya picture ma aave che? Reset India અહીંયા જ picture ma aave che. It's an initiative where basically what we try to do, me, myself, and my bunch of professional colleagues, we give answers to your queries one-on-one. એક થી એક અમે જવાબ આપીએ છીએ, પણ તમે લોકોએ આજે મને અનેક લોકોને જવાબ આપવા માટે બોલાવ્યો છે. એના માટે ફરીથી હું like I'm really grateful and thankful કે તમે મારા વિઝન માટે તમે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. કોશિશ કરીશ કે જેટલા સભ્યો છે અત્યારે યુટ્યુબ પર આપણને જોવા વાળા બધાને કંઈક તત્વો મળી જાય. સબ્જેક્ટ બહુ મોટો છે, બહુ વિશાળ છે. આપણે બહુ જ ફોકસથી આવતો 1-1.5 કલાક આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. આપ સૌ માટે કાંઈ ને કાંઈ મળે એવું તત્વ આપણે આમાં રાખવાની કોશિશ કરી છે. So I believe all of us will gain something out of it, and definitely the purpose is not to give you a solution. Purpose is to give you a thought. Purpose is give you something which keeps you thinking. Purpose is to do something which allows you to act differently now, because આજથી 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે સિકંદરે ઇન્ડિયા પર પ્રહાર કર્યો હતો ત્યારે રીસેટ ઇન્ડિયા થયું હતું. આજથી 300 વર્ષ પહેલા જ્યારે યુરોપિયન્સ આપણી કન્ટ્રીમાં આવ્યા હતા ત્યારે રીસેટ ઇન્ડિયા થયું હતું. આજથી કદાચ 80 વર્ષ પહેલા જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળી હતી ત્યારે પણ રીસેટ ઇન્ડિયા થયું હતું. કદાચ Y2K વખતે 1999 માં એક રીસેટ ઇન્ડિયા થયું હતું. અને આજે જ્યારે આપણે કોવિડમાં આવીને બેઠા છે ત્યારે એક સંપૂર્ણ રીસેટ વર્લ્ડ થઈ રહ્યું છે. અને બીકોઝ હવે આપણે આ વર્લ્ડના એક પ્રોમિનન્ટ પાર્ટ છે, being the third largest economy, being second largest populated economy, number 1 producers of diamond, and blah blah blah, 100 of data points apni પાસે છે, we are affected. So now on the same background, let us go and I will try to use my screen for the presentation. Just give me a second, please. Okay, that's where we are. So Reset India, already આપણે આની ભૂમિકા તમે પૂર્વ ભૂમિકા બનાવી દીધી છે. Let us start on the same note. It's a Q&A based discussion on critical subjects જે ઉત્સવ યુઆરએમ લાવી રહ્યું છે. અને આપણે આજનું મેઇન પર્પસ જે છે એના પર જરા પહેલા વાત કરીએ કે આજે આપણે as we speak we are on a survival mode. We first have to survive out of this difficult scenario. Survival પછી there will be a mode which will be of revival, જેના પર આપણે વાત કરશું કે આ રિવાઇવલ ક્યારે ચાલુ થશે. આ રિવાઇવલ ચાલુ થશે જ્યારે લોકડાઉન ખતમ થશે. અને રિવાઇવલ વખતે આપણે બહુ બધી એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે, જેની તૈયારી આપણે આજે મૂકવાની છે, જેનો કુંભ આપણે આજે મૂકવાનો છે. અને રિવાઇવલ પછી આવશે ગ્રોથ સ્ટેજ. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી વિલ ડિસ્કસ ટુડે. અને એના માટે આપણે એક સ્પેસિફિક એજન્ડા છે. એજન્ડામાં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે. એ પોઈન્ટ્સ ઉત્સવ યુઆરએમ્બે અમને આપેલા હતા એવી રીતે કે જેમાં ફેમિલી પણ કવર થાય. તો હું સભ્યો જેટલા પણ અત્યારે યુટ્યુબ છે એને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એટલીસ્ટ ફોર ધ ઇનિશિયલ 4 to 5 એજન્ડાસ અગર તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને, તમારા સ્પાઉસને, તમારા બાળકોને, યુવાનોને અગર સાથે તમારી સાથે જોડશો તો ઘણો આમાં મહત્વનો જે વિચાર મૂકવામાં આવ્યો છે એના માટે તમને પણ આગળ જતા સહેલું થશે. એજન્ડામાં પહેલા વાત થશે, હું આ લિસ્ટ ડાઉન કરું છું. સમયનો થોડોક અભાવ છે એના માટે અમુક જગ્યા પર વધારે ટેકો અપાશે, અમુક જગ્યા પર કદાચ થોડો ઓછો અપાશે, તો એના માટે માફ કરજો. પણ જે પ્રકારના સવાલો ઉત્સવ યુઆરએમ ગ્રુપમાં આવેલા છે એ પ્રકારનો જ એજન્ડા અહીંયા સર્જાયેલો છે. એટલે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ધીસ વેબિનાર આપણી કોશિશ સતત એ જ રહેશે કે જે પણ ડિસ્કશન થઈ રહ્યું છે એની સાથે તમારા સવાલોનો જવાબ પણ સાથે સાથે અમે આપી શકીએ એવી અમે કોશિશમાં રહેશું. સો જસ્ટ ગીવ મી અ સેકન્ડ પ્લીઝ. So that's the agenda. I'm listing the entire page for you.
આપણે આજે આ બધી વાતનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. આ બધા પોઈન્ટ્સ એઝ આઈ સેડ કે તમારા સવાલોમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે ને જેના પર અમે ઘણો વિચાર કરીને આ બધા પોઈન્ટ્સ તમારી સામે અત્યારે મૂકી રહ્યા છે. તો સૌ પ્રથમ વાત કરીએ જે પહેલા જે 4 પોઈન્ટ્સ છે જેને હું કહું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, એક્સપેન્ડિચર પ્લાનિંગ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ એન્ડ જોબ્સ. આઈ વિલ અગેન રિક્વેસ્ટ, હું વિનંતી કરું છું આપ સર્વને કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર સાથે તમે આ એટલીસ્ટ ફોર ધ ફર્સ્ટ 4 પોઈન્ટ્સ તમે એમની સાથે બેસીને આપણે આ વસ્તુ આગળ વધારીએ. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગવર્મેન્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માટે ઘણું કરી રહી છે, પણ it is on a very macro level. Micro level, but it is also a disaster for us because we don't know the future and we are right now affected because of many things. No business, no income, no activity. Not sure how the healthcare will be sufficient for us tomorrow if the numbers grow, because numbers are growing. The COVID numbers are growing. તો આ માત્ર ડરાવવાની વાત નથી, આ વાત છે તમને એક થોટ આપવાની કે yes, let's get ready. Rather than being sorry, let us get ready about what can be possible in future due to COVID, of course. Family charter, આની વાત હું તમને થોડા ટાઈમ પછી આગળ કરીશ. Discuss your current financial status of business with your family. જેનિલભાઈએ વાત કરી હતી કે આપણે કદાચ બહુ ડિફિકલ્ટીથી આપણે આપણી વસ્તુ આપણા ફેમિલીમાં શેર કરતા હોય છે કે આપણે આપણા અમુક ફ્રેન્ડ સાથે પણ શેર કરતા હોય છે, પણ હવે એ ટાઈમ ગયો. આપણે બધા એક જ પ્લેટફોર્મ પર છીએ. We will need to share. We will need to come out and we need to discuss what is our actual status. Just a minute. Is it my PPT is not visible to the crowd? My God. Is it visible now? Chintan bhai, your PPT is not visible. Is it visible now? No. Unshare your screen because the Chrome has been shared. Your Internet Explorer is being shared. You unshare that and then share your PPT. What is this happening? Unshare your screen. Chrome is being shared. Your Internet Explorer is being shared. Is it good now? Yes. Apologies to everybody. Yeah. Perils of technology. Can we start from first slide? Yeah, thank you. So I'm starting from the agenda. માફી માંગુ છું, દરગુજર કરજો. Technical difficulties. We all are learning, including me. એજન્ડા છે આજનો 3 પાર્ટમાં આપણે એજન્ડા ડિવાઈડ કર્યો છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ છે જેમાં હું બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્ક્લુડ કરવાની તમને વિનંતી કરી રહ્યો છું. બેઝિકલી ફોર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, એક્સપેન્ડિચર પ્લાનિંગ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, ગ્રેજ્યુએટ્સ અને એમના જોબ્સ માટે. હાઉ ટુ રીસ્ટાર્ટ યોર બિઝનેસ બેક, હાઉ ટુ ગેટ બેક ઓન યોર ટોઝ. બિઝનેસ ફાઇનાન્સ અને ક્રેડિટની વાત કરીએ, લોન્સ અને ઈએમઆઈ ની વાત કરીએ, એના પછી ફોર્સ મજ્યોર. બહુ આના પર ચર્ચા થઈ રહી છે, એના પર થોડી ક્લેરિટી કરશું. એમએસએમઈ ના બેનિફિટ્સ ની વાત કરીએ અને એકવાર લોકડાઉન પતે એના પછી આપણે શું કરશું આપણે થોડી એની પણ વાત કરશું. તો ઓન ધેટ નોટ લેટ્સ મૂવ અહેડ. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં this is for the family, this is for our families to look after immediately. As you finish this webinar, હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણે આમાં આપેલી વાતો પર થોડુંક ધ્યાન આપી શકીએ jointly as a family. Discuss your current financial status. business ની હોય, finance ની હોય, તમારા shares portfolio ની હોય, investments ની હોય, future plans ની હોય. Please discuss with your family. Revisit your entire wealth portfolio. તમારા ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર્સ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, તમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ બધા ઓનલાઈન તમારી સાથે વાત કરવા માટે આતુર છે. આઈ એમ શ્યોર એમની સાથે તમારા પોર્ટફોલિયો વિશે સ્પેસિફિક માહિતીઓ લઈને વાત કરો. તમે આ ટાઈમમાં બહુ જરૂરી છે કે તમે એના પર નવો વિચાર આપો. તમારા વેલ્યુએબલ્સ હશે, તમારા હેરિટેજ કલેક્શન હશે, એના લોકેશન્સ અત્યારે કદાચ તમારી પાસે ફૂલ્લી અવેલેબલ નહીં હોય, એને ભેગા કરો અને એને એક જગ્યા પર લાવીને મૂકવાની કોશિશ કરો. તમારા ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ અને એના કવરેજ, આના પર ઇન્સ્યોરન્સ પર એક વાત આજે ગઈકાલે જ અમારા ગ્રુપમાં ડિસ્કસ થઈ રહી હતી કે બિઝનેસના જે ઇન્સ્યોરન્સ છે, મેઇનલી ફેક્ટરીઝ છે, ઓફિસીસ છે, અમુક ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝમાં છે ને એવા ક્લોઝ છે કે જેમાં
30 days સુધી અગર તમારા એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ બંધ રહે છે તો કદાચ ફ્યુચરમાં ક્લેમ માટે ઈ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી તમારી ઇનઇફેક્ટિવ થઈ શકે છે. સો each company has their private companies હોય કે public sector insurance companies એ બધાની પોતાની policies છે. Please check with your insurance agents, check about this clause of 30 days, write the letter to them and ask for extension. Please do that. Safe keep all the passwords. Oh my God. As we are going through this particular COVID disaster, there is one more disaster which is awaiting, which is the cyber threat and cyber risk disaster. ઘરે બેઠેલા ઘણા હેકર્સ અને ઘણા ફ્રોડસ્ટર્સ અત્યારે નવી નવી સ્કીમ્સ પ્લાન કરી રહ્યા છે સાહેબ, જે આપણને કોવિડ કરતા પણ કદાચ થોડીક વધારે ભારી પડી શકશે. તો એનાથી બચવા માટે આપણા ઘણા બધા પાસવર્ડ્સ હોય છે, જે બધા બહુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. કોઈકમાં ડેટા હોય છે, કોઈકમાં સિક્રેટ કોડ્સ હોય છે, જેનાથી આપણા બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ થાય છે. પ્લીઝ સેફ કીપ ઇટ એન્ડ પ્લીઝ શેર ઇટ વિથ યોર ફેમિલી. વેર આઈ એમ સેઇંગ શેરિંગ વિથ યોર ફેમિલી, કદાચ અગર કાલે તમે ઘરે નથી તો કદાચ તમારા ફેમિલીને એની જરૂરત પડશે. કીપ ધી હેલ્થ રેકોર્ડ્સ અપ ટુ ડેટ. ગઈકાલનો જે કિસ્સો બન્યો છે, જ્યાં અમારા સાઇટ, અમારા ટાઉનશીપમાં કે બહુ નજીકના 2 જણને હોસ્પિટલ ભેગા થવું પડ્યું છે. ઘરમાં બાકીના જે લોકો છે કદાચ એટલા સક્ષમ નથી કે ફાઇનાન્સીસ મેનેજ કરી શકે, ઉંમરના કારણે કે ટેકનોલોજીના કારણે. અને યુ નેવર નો કે કદાચ બાકીના પણ 2 family members ne પણ કદાચ જવું પડે. So in that scenario, your health records needs to be updated for any further intervention required by the hospitals. Check, renew, upgrade your medical insurance. I'm sure આ તમે બધાએ કરી લીધું હશે, પણ એકવાર નજર કરીને તમારી પોલિસીઝ હાથમાં રાખો. Sign your banking instruments and make it handy. I'm sure આપણે સમજીએ છીએ કે અમુક ચેક સાઇન કરીને રાખવા અત્યારે અનિવાર્ય છે, તો ટ્રાય કરો તમે અગર ફોલો કરી શકો. Update your nominations. Make your will. I have made my will just day before yesterday. Please do it. There is no harm doing it. આ ડર નથી, આ તૈયારી છે. આ મારી તમને બધાને એક દરગુજર છે, આ ડર નથી. ડિસ્કસ, ડિસ્કસ એન્ડ ડિસ્કસ. ઉપરના આપેલા તત્વોમાંથી તમને પણ ઘણા બધા વિચારો આવશે, એના પર તમે આગળ ડિસ્કસ કરો ફેમિલી સાથે. અને બી રેડી, બીકોઝ કોવિડ આજે કદાચ લોકડાઉન ડિસ્કન્ટિન્યુ થશે, tomorrow it can again relapse. Okay, so let us be ready for it. On this note, let's move forward to one important topic which was being asked continuously by Utsav Group, which is mainly on the individual savings. Honestly, gentlemen, individual savings no to અત્યારે બહુ મોકો રહ્યો નથી, because individual income જ નથી. તો આપણે સેવિંગ્સ પર શું વાત કરી શકશું? પણ સેવિંગ્સ પર આપણે અમુક ધોરણ એવા કરી શકીએ કે આપણે આપણા એક્સપેન્સીસ જ્યાં જ્યાં રિડ્યુસ થઈ રહ્યા છે ત્યાં તો આપણે કરી રહ્યા છીએ, પણ એ રિડ્યુસ કેવી રીતે થશે? Basic necessities needs to be complied with, right? So the answer to it is reduce wastage. As much possible, reduce wastage. Control wastage. Wherever you can see, bring it down. પછી એ તમારું consumption છે daily base પર, power cost છે daily base પર, or basic necessities તમે જે વાપરો છો, અગર તમે એને બહુ પ્રોપરલી પ્લાન કરીને ચાલો તો તમે એમાં વેસ્ટેજ ઘણું રિડ્યુસ કરો છો. મેઇનલી પાણીમાં પણ વેસ્ટેજ રિડ્યુસ કરવાની જરૂરત પડશે, બીકોઝ આગળ that is one of the threats which is being awaited. અત્યારે તમારા કોઈ SIP સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ બંધ નહીં કરતા, એને કન્ટિન્યુ રાખજો. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પણ તમે કન્ટિન્યુ રાખજો. ઓબ્વિયસલી લોનના પેમેન્ટ્સ ડિફર કરવાના છે, બધાને જરૂરત છે, બેંકને લેટર લખજો. લોન્સ પર આપણે આગળ વધારે ડિટેલમાં વાત કરશું. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે નેક્સ્ટ, જેની હું વાત કરું છું, કે તમારા બધા જ પાસે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ હશે, અને એ બધી હશે કદાચ થોડી આગળની, જેમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘણો સારો હશે, 6, 7, 7.5 સુધીનો હશે. બને તો તમારી બેંકમાં જઈને તમે એની સામે ઓડી ફેસિલિટી લઈને રાખો. કદાચ આગળનો સમય જે અમારા ગણિત પ્રમાણે બેસે છે કે 6 મહિનાનો સમય થોડો ડિફિકલ્ટ રહેવાનો છે, તો એ 6 મહિનામાં તમને આ તમારું ફંડ ઇઝીલી મળી શકે. અને ત્યારબાદ જ્યારે things get much normal and rationalized, you can bring down your ODs and that will save your FD interest. So think about that proposition. Sunk assets એટલે એવી assets છે જેની હવે આગળ કોઈ જરૂરત નથી અને જેના પર કદાચ તમે લોન્સ આપી રહ્યા છો. Maybe a third car, maybe something else which you bought on loan. Get rid of it. You don't need it now. You just don't need it.
All right. So I have already mentioned continue your SIPs and AMCs માં જે તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં પૈસા રોકેલા છે એને તમે ડિસકન્ટિન્યુ કરતા સેવિંગ્સ તમને ક્યારેક કામ લાગવાનું છે. And don't go take a hasty decision. Take use of your financial planner. આગળ વધીએ આપણે. એક્સપેન્ડિચર મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ છે. ઇન્કમ, એક્સપેન્ડિચર અને સેવિંગ્સ બધું રિલેટેડ છે. પણ અત્યારે એક્સપેન્ડિચર મેનેજમેન્ટમાં જરૂરત શું છે કે ક્રેડિટ કાર્ડ રિલેટેડ આપણા જેટલા પણ ખર્ચા છે એને આપણે રિડ્યુસ કરી શકીએ બીકોઝ યુ આર ક્રિએટિંગ અ લાયબિલિટી. એમના પોઈન્ટ્સ અગર પડ્યા હોય તો એ યુઝ કરીને તમે એના બેનિફિટ અત્યારે લઈ શકો અને કેશને પ્રિઝર્વ કરો. સ્પેન્ડ યોર મની ઇન ડાયવર્સિફાઈડ પોકેટ્સ. આ બહુ જરૂરી વાત છે. અને આ વાત હું શીખ્યો તો કોઈ મહાનુભાવોથી કે જે બહુ વિચારીને પોતાના ડોનેશન્સ કરતા હતા. નાઉ વેન આઈ સે ડોનેશન્સ બેઝિકલી આપણે બહુ બધા લગભગ મેનલી આપણે જૈન લોકો અત્યારે આ સેમિનારમાં જોડાયેલા છે. તો જ્યારે પણ દેવદ્રવ્ય કે એનું ડોનેશન થતું હતું તો જનરલી આ મહાનુભાવ નાના નાના દેરાસરો, નાના નાના મંદિરોમાં આ ડોનેશન વધારે કરતા હતા કેમ કે મોટા મંદિરોમાં આપવાવાળા ઘણા ડોનર્સ છીએ. કરેક્ટ? આ લોજિક બહુ સારો છે. અગર આ લોજિક વાપરવામાં આવે આપણે ઓન અવર ડેલી લાઈફ, આ બહુ કામનો લોજિક છે. તો તમે આ ડાયવર્સિફાઈડ પોકેટ્સ જે વધારે અત્યારે ગતિરોધ થઈ રહ્યા છે ત્યાં તમે અગર તમારું સ્પેન્ડ રાખો તો સર્ક્યુલેશન ઓફ મની વિલ બી મચ વાઇડર. પોસ્ટપોન યોર એક્સપેન્સીસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ તમારું બેન્કિંગ લોન્સ છે, લેન્ડલોર્ડના રેન્ટ છે, સ્કૂલ કોલેજીસની ફીસ છે. સ્કૂલ કોલેજ પર આપણે આગળ વાત કરશું. પોસ્ટપોન કરો, લેટર લખો. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ ઇટ નાઉ. આપણા બાળકોને છે ને ઓનલાઈન ઘણી બધી વસ્તુઓનો સારો એવો શોખ છે. ટ્રાય કરો કે જેટલી પણ તત્વ તમને જેટલી પણ વસ્તુઓ ઓનલાઈન તમે કરી શકતા હો અને ફિઝિકલ કોસ્ટ તમે સેવ કરી શકતા હો તો અત્યારે બહુ સરસ ટાઈમ છે કેમ કે ઇટ વિલ ફોર્મ અ હેબિટ ફોર ફ્યુચર. આપણા બધાની પાસે ઘણી બધી ઇરરિલેવન્ટ વસ્તુઓ અને ઇરરિલેવન્ટ પરચેસીસ આપણે કરતા આવ્યા છે. હવે એ સમય ગયો. હવે રેલેવન્સી, ઇરરિલેવન્સી, નીડ વર્સિસ વોન્ટ, એસેન્શિયલ વર્સિસ લક્ઝરી, આના ડેફિનેશન આપણે બહુ ક્લિયર રાખવા પડશે. તો તે કારણે લેટ અસ બી વેરી ક્લિયર on what we need to buy, why we need to buy and do we really need to buy. એટલે ખાસ કરીને મારા યુવક અત્યારે જે શ્રોતાઓ છે એના માટે આ મારી ખાસ વિનંતી છે કે તમે ટેકનોલોજીમાં બહુ જ તમારી આવડત છે. તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને તમે અમને શીખવાડો કે અમે કેવી રીતે અમારા એક્સપેન્સીસ મેનેજ કરીએ અને હવે કંટ્રોલ કરીએ. કેમ કે આજ પછીના 6 મહિના તો એક્સપેન્સ મેનેજમેન્ટમાં રહેવાના છે પણ એના પછીના જે 6 મહિના જ્યારે હું તમને જે રિવાઇવલ સ્ટેજની જે હું વાત કરીશ ત્યારે આની ખૂબ જરૂરત પડશે. એનીવે, લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. લેટ અસ ગેટ અસ થિંગ્સ રિપેર્ડ એન્ડ રીઓલ્ટર્ડ. આપણે ભૂલી ગયા છે કોઈ વસ્તુ રિપેર કરવાની. વી વર લિટરલી લિવિંગ ઇન અ મોડ વેર વી વર લિવિંગ ઇન અ યુઝ એન્ડ થ્રો ઇકોનોમી. આજે કોઈ વસ્તુ લીધી નથી ચાલતી, કાલે ફેંકી દીધી. નો, we need to look into it, we need to repair it, we need to re-alter it and use it right now. We can't afford to have any capex. Unwanted, unused subscription મોબાઈલમાં બધાના મોબાઈલમાં છે, બંધ કરી દો આજે ને આજે, કાંઈ કામ નથી. નેટફ્લિક્સ પણ હવે ઘણું બોરિંગ થઈ રહ્યું છે કેમ કે ત્યાં પણ કોઈ નવું કન્ટેન્ટ નથી આવી રહ્યું. હવે એક જ કન્ટેન્ટ છે આપણી પાસે જે છે રીસેટ ઇન્ડિયા. હવે આપણે ઈ કન્ટેન્ટ પર કામ કરવાનું છે જેના પર આપણે આપણું અને આપણા સ્નેહજનોનું ફ્યુચર કેટલું સારું કરી શકીએ છીએ. So let us work on it. Our entertainment is now only our future. Okay, હોમ બજેટ્સ લખવાનો સમય પાછો આવ્યો છે. પહેલા આપણે કદાચ લખતા હતા અને અમુક સમય બાદ આપણે ભૂલી ગયા હતા. So let us start using that. The most important discussion is on financial planning also, but આના માટે છે ને હું I am not fully equipped to talk about it. I am not a certified financial planner. બટ હું જરૂરથી જાણું છું કે આપણા ગ્રુપમાં ઘણા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર્સ, ઇન્વેસ્ટર એડવાઇઝર્સ છે. રિક્વેસ્ટ કરીશ બધાને, તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય, તમારા ક્લાયન્ટ્સ હોય કે તમારા આજુબાજુવાળા હોય, પ્લીઝ ગો એન્ડ હેલ્પ ધેમ ડુ ધેર ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ફોર ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ આર પ્રોફાઇલિંગ ઓફ ઇન્કમ, એક્ટિવ ઇન્કમ વર્સિસ પેસિવ ઇન્કમ. આપણે બધા જ એક્ટિવ ઇન્કમ વાળા જે છીએ, અગર એની પાસે આજે પેસિવ ઇન્કમ હોત, આજે અધર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ હોત તો આપણી લાઈફ વધારે કદાચ કમ્ફર્ટેબલ અને ઇઝી હોત. અને ઘણા લોકો પાસે છે, ઘણા પાસે નથી. તો હવે ટાઈમ આવ્યા છે કે આપણે એક્ટિવ અને પેસિવ ઇન્કમ બેઉની પાછળ એટલો જ પ્રવૃત્ત થઈને આપણે એના પર કામ કરીએ. રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ, કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ તમારા રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ વગર અધૂરું રહેશે.
ટેક ધ હેલ્પ ઓફ યોર ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર. અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે કેટલો રિસ્ક ધારી શકો છો. રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગનું વધારે મહત્વ ઇક્વિટી પર્પસથી છે. સો આઈ વિલ નોટ ટોક મચ અબાઉટ ઇટ, બટ યસ, યુ નીડ ટુ પ્રોફાઇલ યોર રિસ્ક એઝ પર યોર ઓફકોર્સ એજ એન્ડ ઇન્કમ. અસેસમેન્ટ ઓફ નીડ્સ, તમારા ફ્યુચરની અસેસમેન્ટ ઓફ income as well as your needs for specific targets. Children's education has been a subject of concern for all our families, right? Education પછી એમને સેટલ કરવા માટેનું પ્લાનિંગ કરવું પડે છે અને ત્યારબાદ એમના મેરેજ માટેનું પ્લાનિંગ કરવું છે. These all are so important. All will need money, if I'm not wrong. We need to plan it. I'm sure આપણે પ્લાન બધાએ જ કર્યું હશે, પણ એના પર હવે ફરીથી નજર કરવાની જરૂરત છે. ત્યારબાદ ઇન્વેસ્ટ ટુ ટાર્ગેટ. કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાર્ગેટ વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી હોતું, એ મારું માનવું છે. સો each and every investment has to be linked with some target, that why are you creating that fund. આજના સમયમાં અગર બધા પાસે 9 મહિનાની વોરચેસ્ટનો મતલબ કે 9 મહિનાની મૂડી અગર સાઈડમાં રેડી હોત ને, તો આપણે આટલું બધું ડિસ્કશન કરવાનો આમાં જરૂરત ન પડી હોત. પણ આઈ એમ શ્યોર કદાચ ઘણા લોકોએ આના પર વિચાર આગળ નથી કર્યો. હવે આપણે જરૂરત છે કે આના પર વિચાર કરીએ અને વોરચેસ ક્રિએટ કરીએ. પ્લસ ઇન્વેસ્ટ ટુ ટાર્ગેટ એના માટે કે હરેક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગર કોઈ ટાર્ગેટ સાથે લિંક હોય ને, તો તમને તમારા જરૂરતના ટાઈમમાં તમારી આવક અને તમારી મૂડી તમારી સામે હાજર હોય તો તમે એના પર કામ કરી શકો. જે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગમાં કદાચ આ એક મુદ્દો છે જે હંમેશા અધૂરો રહ્યો હતો. રીલોકેશન ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો, આઈ એમ શ્યોર all of us understand it, but again આ વસ્તુ પર હું મનોજભાઈ જે અગર ગ્રુપમાં છે તો અગર એમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અગર મનોજભાઈ આના પર થોડીક દિશાધારા દોરી શકે. મનોજભાઈ, આપ છો આ ગ્રુપમાં અત્યારે? યસ. હા, તો હું અત્યારે રીલોકેશન ઓફ પોર્ટફોલિયોની વાત કરી રહ્યો છું. તમે તમારી આમાં થોડી કઈક રૂપરેખા અગર તમે આપી શકો તો આપણા બધા ક્રાઉડને it will be very useful. Yeah. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay. First of all, આજે આવી ગયું છે અત્યારે, you never know કે આ ક્યારે પતશે. અને એક એવું નથી કે ખાલી ઇન્ડિયા પર જ આવ્યું છે, it is general in the whole universe. So what I'll advise is કે થોડું exposure you have in gold, you keep substantial cash, investable cash, કે જ્યારે things get, don't try to figure out क्या bottom છે કે બધું ઘટી ગયું એટલે લેવાનું. It is not that way. My advice is sit on cash, invest in some gold and wait for the right time to invest. Thank you, Manojbhai. Hello. Yeah. So thank you, Manojbhai. તમારું આ જે વક્તવ્ય છે આઈ એમ શ્યોર બધા આપણા મેમ્બરોએ એને ધારણ કરશે આગળ જઈને. મારા બીજા યુવા ભાઈઓ માટે મારી એક રિક્વેસ્ટ છે અહીંયા કે આ મેજિક ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગનો જે મેજિકલ વર્ડ છે ને, જરા એના પર વિચાર કરે. ધ અર્લી યુ સ્ટાર્ટ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ધ અર્લી યુ સ્ટાર્ટ યોર પ્લાનિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફાઇનાન્સીસ, cutting down your expenditure and giving more focus to investment, you will tend to make a better wealth in long term. આપણે આ મેથેમેટિકલી આ વસ્તુને આપણે કોલેજમાં સમજ્યા છે, પણ અત્યારે એને અપ્લાય કરવાનો ખરો સમય આવ્યો છે. સિપ એસઆઈપી વાત થઈ ગઈ છે આપણી, આના પર આગળ વિલ નોટ ફોકસ મોર. બીજું એક વ્યક્તિત્વ આવે છે કે ઇક્વિટીઝની વાત કરીએ તો ઇક્વિટીઝમાં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું. ટિપ્સ પર તો ઇન્વેસ્ટ ડેફિનેટલી નહીં કરવું, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા 3 P ઉપર ધ્યાન રાખવા. These 3 P's are the most important P's. These P's are the promoters background, promoters strength and promoters transparency in the business. પ્રોડક્ટમાં કેટલું સ્ટ્રેન્થ છે, કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ કેટલું છે પ્રોડક્ટમાં, અને આગળ એની લાઈફ કેટલી લાંબી રહેવાની છે. And thirdly, look into the company which is profitable. Profit which is substantial even for the promoters and which is even good enough for the investors. આ 3 P's લી કરીને આપણે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું તો આપણે હંમેશા સફળ થશું. But definitely take help of your investment planners and advisors. ત્યારબાદ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ટેક્સ પ્લાનિંગ કરતા મોટું છે. હવે એ સમજવાનો સમય બધાનો આવ્યો છે. મારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભાઈઓ છે, કવન, ભવન, આ બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે પણ તમારા ક્લાયન્ટ્સને ટેક્સ પ્લાનિંગથી ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ટુવર્ડ્સ મૂવ કરો અને એક બિગર વિઝન આપો તેમને. ત્યારબાદ ફેમિલી ચાર્ટરની મેં આગળ વાત કરી હતી. ફેમિલી ચાર્ટર ઇઝ અ ફેમિલી ઓફિસ કોન્સેપ્ટ. ફેમિલી ઓફિસીસની જરા વાત કરીશ કે જે પણ 100 crores ઉપર વેલ્થ વાળી ફેમિલીઝ છે, દે હેવ ધેર ઓન ફેમિલી ઓફિસીસ. ફેમિલી ઓફિસીસ બીકોઝ એ લોકો પાસે લેગેસી એસેટ્સ છે નહીં અને લેગેસી બિઝનેસ છે જે આગળ લાંબા ચલાવવાના છે, તો દે બિલ્ડ અ ચાર્ટર.
Now this charter is also required for all of us. What is family charter? Family charter is a document which states about our family values, our family legacy, what the family actually wants to do in future. કઈ કઈ જગ્યામાં નિવેશ કરવા માંગે છે, કયા કયા કાર્યોમાં કાર્યરત થવા માંગે છે, કયા કયા ફિલેન્થ્રોપિક અને ચેરિટી પ્રોજેક્ટ્સ કરવા માંગે છે, અને ફેમિલીમાં આગળની જનરેશનનું એજ્યુકેશન કેવી રીતે પ્રમાણ કરવામાં માંગે છે. આ બધી વસ્તુનું સમન્વય થાય છે ફેમિલી ચાર્ટરમાં. This is a concept for the kings and the kings of the country, but today even we all need to follow this. So please try and write your family charter. એના માટે કોઈ વિશેષ માહિતી જોઈએ તો અમે ઉત્સવ યુવારમથી તમને ડ્રાફ્ટ મોકલવાની કોશિશ કરશું. Let us turn to the next topic, which is on the currently fresh graduates and their jobs. This is a topic of a larger dilemma which જે આપણે બધા જ પેરેન્ટ્સ ફેસ કરી રહ્યા છે, અને this is a topic of a larger concern also. અને આના પર સૌથી વધારે સવાલો આવ્યા છે. મારો એક સવાલ તમને બધાને છે આના માટે, why not family business? આપણે કેમ છોકરાઓને જોબ્સમાં જવું છે? આના પર વિચાર કરો હવે. કેમ કે જે પ્રકારનું જોબ કટ્સ આવી રહ્યું છે, માઇન્ડ યુ, એ જોબ કટ્સ માત્ર કોવિડ માટેનું નથી આવવાનું. એ જોબ કટ્સ આર્બિટ્રાજ માટે આવવાનું છે, કે જે હાઈલી પેડ પ્રોફેશનલ્સ છે ઓન ધ જોબ્સ, એને એ લોકો રિડ્યુસ કરીને ફ્રેશ પ્રોફેશનલ્સ અને યંગ બ્લડ્સને જોબ્સ આપશે, અને they will bring down their cost. There are people required to do the work. Not now maybe, પણ 6 મહિના પછી જે સાયકલ હતી એ સાયકલ પાછી ચાલુ થશે. એટલે કામ તો રહેવાનું જ છે, whether it is work from home or work from office. So there will be requirement, but the companies, the corporates will try to arbitrage. So in that case, what is the future of jobs? આજે આપણે આપણા બાળકોને ડબલ ડિગ્રી આપીને જોબ્સમાં આગળ કાર્યરત કરશું, પણ 10-15 વર્ષ પછી that if they don't upscale, if they don't upgrade, if they are not in the top 10 list, they are at the higher risk. So મારી એક ઈચ્છા છે જે રીસેટ ઇન્ડિયા દ્વારા અમે પ્રમોટ કરી રહ્યા છે, કે let us get back to the cycle, કે we need to get into industries, vyapar, business. It's time that our children go back into that. Anyways, but nonetheless, let us talk about jobs. So freshers will be hired definitely after some times. अगर skilled અને energetic હશે તો. Skilled and energetic નો મતલબ છે કે readily employable હશે તો. Companies will not spend learning curve cost. તમને શીખવાડવા માટે time નહીં આપે. So please upgrade and upskill yourself if you want to get into jobs post COVID scenario. This is one of the important takeaways, my friends. અને હવે કૌશિકભાઈએ મને પૂછ્યું હતું કે કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ્સમાં ફોકસ કરી શકાય. આ પણ બહુ મોટો સવાલ છે. હું તમને કહું, કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફોકસ કરાય કરતા આપણે કેવી રીતે સ્કિલ્સ ડેવલપ કરીએ કે આપણા યુવાનો વધારે એમ્પ્લોયેબલ થઈ શકે, આપણે એની વાત કરવી જરૂરી છે. વોટ આર ધ સ્કિલ્સ રિક્વાયર્ડ? મલ્ટિપલ સ્કિલ્સ. જેક ઓફ ઓલ, માસ્ટર ઓફ ઓલ, આ બે વર્ડ હવે ચાલશે. So you also have to have multiple skills, and you also have to have a multiple base knowledge wherever you work. અગર તમે માર્કેટિંગ કરો છો તો તમને સેલ્સ પણ આવડવું જોઈએ. તમે ફાઇનાન્સ કરો છો, તમારે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પણ કાર્યરત થવું પડશે. અને આ બધા માટે તમારું આઈટી નોલેજ અપ ટુ ડેટ જોઈશે. મનોજભાઈ, એક વાત કરું છું, આપણે જ્યારે કોલેજમાં આવ્યા ને ત્યારે આપણે DOS, સ્પ્રેડશીટ, લોટસ ને બધા શબ્દો સાંભળ્યા હતા. અને એ ટાઈમમાં જે લોકો કોમ્પ્યુટર માટે એટલા સેવી નતા, એ લોકો આઉટડેટ થઈ રહ્યા હતા. આજે એ ટાઈમ પાછો આવવાનો છે કે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ કદાચ હિસ્ટ્રી થઈ જશે, પણ એની સામે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ML ટેકનોલોજીસ, AI ટેકનોલોજીસ, રોબોટિક્સ ટેકનોલોજીસ વિલ બી મોર ઇફેક્ટિવ. સો આપણે પણ અપગ્રેડ થવું પડશે. એનીવે, જોબ્સ માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ITES સેક્ટરમાં ઓપનિંગ આવશે, પણ એ માત્ર આર્બિટ્રાજ માટે આવશે. ધ્યાનમાં રાખજો. ટુરિઝમ આફ્ટર 6 months, 6 મહિના પછી આમાં બૂમ આવશે અગર આપણી ગવર્મેન્ટ આમાં ઇનિશિયેટિવ લેશે. એના પર આગળ વાત કરશું. NBFC અને માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપનીઝ વિલ અગેન કમ અપ બીકોઝ બોટમ ઓફ ધ પિરામિડ સુધી પૈસાની ખૂબ જરૂરત પડવાની છે. ત્યારબાદ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને કેમિકલ રિસર્ચ. This is one area which our government will invest lots of money.
આમાં બહુ બધી રિક્વાયરમેન્ટ આવશે આગળ જતા. હેલ્થકેર મેનેજમેન્ટ આઈ થિંક આપણે બધા જ સમજીએ છીએ કે એના પર વધારે તવક્કો રહેશે. Logistics, yes, because of e-commerce, logistics will be at the booming stage. Online education by itself is a subject. ઉત્સવ ના ભાઈઓને હું કહું છું કે જેના પર આપણે ફરીથી એક અલગથી એક કલાકનું સેશન રાખીએ, કેમ કે મારા હિસાબે અને અમારા અમુક બીજા વિશેષજ્ઞોના હિસાબે our current education system is a scrap. It's a complete scrap. They are not making people ready for future. So there is a lot of thought, lot of thinking to be given in terms of education and how it can perpetrate the future of our youth. આના પર આપણે આગળથી સમય પ્રમાણે વાત કરશું. બટ યસ, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પર વધારે ભાર રહેશે અને ઘણી બધી કંપનીઓ સારા કન્ટેન્ટ લઈને બહાર આવશે. તમારા યુવાનોને કયો આના પર જરા વધારે ફોકસ રાખે. ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની બહુ જ જરૂરત પડશે. લોટ્સ ઓફ ફર્મ્સ હેવ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ કે એક માણસ પાસે બે માણસનું કામ કેવી રીતે કઢાવવું, તે ફોર ધેટ પર્પઝ ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોર મેન્યુફેક્ચરિંગ વિલ ટેક its own wonderful course and U-turn, and so is infra development. So these are some areas જેના પર જે સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જોબ ઓપન થશે અને સારા એવા થશે. You can focus. Next we will now talk about business. અત્યાર સુધીનો એજેન્ડા આપણા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ માટેનો હતો. હવે આપણે બિઝનેસ માટે આવશું અને એકચ્યુઅલી MSME ફોકસ છે આપણે, તો આપણે એ રીતની બધી વાતો કરશું જેમાંથી આપણને બધાને કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનપુટ્સ મળી શકે આગળ જતા. ઘણા બધા સવાલો આવ્યા હતા. ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ટેક્સટાઇલ ટ્રેડિંગ, એજન્સી બિઝનેસ, ટ્રેડિંગ બિઝનેસ ઇન જનરલ. સમન્વય કરવાની કોશિશ કરી છે કે બધા જ સવાલના જવાબ આમાં આપે. આપણે એના પર આગળ વધીએ હવે. કેશ ઇઝ નોટ કિંગ, કેશ ઇઝ ગોડ. આના પર વધારે વિષય અને સમય આપવાની જરૂર નથી, આપણે બધા જ આ સમજી ગયા છે. હવે સૌથી પહેલી વસ્તુ જરૂરત એ છે કે વી ગો બેક ટુ અવર બેંક્સ રાઇટ નાઉ. અગર બિઝનેસ રીસ્ટાર્ટ કરવો છે, આજે સમય છે, ઘરે બેઠા છે, તમારા ફાઇનાન્શિયલ્સ તમારી પાસે છે ગયા 3 વર્ષના, આગળનું પ્રોજેક્શન્સ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આઈ એમ શ્યોર વી ડોન્ટ નો અબાઉટ ધ ફ્યુચર, બટ ઓન ધીસ નોટ આઈ વુડ ડેફિનેટલી સે, આ સવારે પણ ઘણા સવાલો આવ્યા હતા આના ઉપર. 6 મહિનાનો સમય લાગશે સર્વાઇવલ સ્ટેજને, કદાચ લોકડાઉનને પણ બીજો 2 મહિનાનો સમય લાગશે, બટ ઓવરઓલ બિઝનેસ સાયકલ વિલ ઇમ્પ્રુવ આફ્ટર ડિસેમ્બર. સો કીપ યોરસેલ્ફ રેડી ફોર ઇટ. અને એની તૈયારી આજે કરવી પડશે. તો તેના માટે જરૂરી છે કે તમે તમારી વર્કિંગ કેપિટલ લિમિટ્સ અગર નથી તો લ્યો, અને અગર છે તો એક્સટેન્ડ કરો. સવાલ હશે તમારો કે બેંક્સ અત્યારે આપશે કે નહીં આપે, એના પર આપણે વાત કરશું આગળ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. Send your collection mails to all the parties. I'm sure તમે આ કર્યું હશે. I'm requesting again send it, again put a reminder, put a sweet reminder. કેમ કે જે હાલત આપણી છે એ કદાચ બધાની છે. વેન્ડર્સને પણ તમે ડિલેડ પેમેન્ટ્સ માટે મેલ કરી શકો છો અને કરવા જોઈએ. એક રિલેશનશિપ ડેવલપમેન્ટનું એક આ જરિયો પણ છે અને મોકો પણ છે. વાત પણ કરવાની જરૂર છે એ લોકો સાથે કે કઈ પરિસ્થિતિ છે અને એ દ્વારા તમને ખબર પડશે કે એની કેટલી સક્ષમતા છે આ સમયને પાસ કરવાની. સો ઇફ યુ નો યોર વેન્ડર્સ વેલ, ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ડિસાઇડ કે હું મારા વેન્ડર્સને કેટલું પેમેન્ટ આપું આગળ જઈને અને કેટલું રોકું, જ્યાંથી તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને અને તમારા બીજા ક્રિટિકલ પેમેન્ટ પર વધારે ફોકસ કરી શકો. લાઈક આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટેટ સમથિંગ હિયર. ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાં જેના પણ એક્સપોઝર છે, અમે પણ જોયું છે અને એ લોકોએ નોટિસીસ પણ કરી છે એ લોકોના વેન્ડર ગ્રુપમાં કે જેટલા પણ SME અને MSME વેન્ડર્સ છે બધાના પેમેન્ટ રેગ્યુલર ટાઈમ પર રિલીઝ કરો. ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સ્ટેપ. આઈ થિંક ઓનલી ટાટાસ કેન ટેક ઇટ, બટ જરૂરથી હું આગળ જતા જોઈશ કે બીજી બધી કંપનીઓ પણ આ કરશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રિગર જેનાથી સાયકલ વિલ રિવાઇવ એન્ડ કન્ઝમ્પશન વિલ સ્ટાર્ટ. લેન્ડલોર્ડને એક્સટેન્શન માંગો, મોરેટોરિયમ માંગો. તમારી ટીમ રિસ્ટ્રક્ચર કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે હવે. લુક ઇન ટુ ઇટ. વિચ આર ધ પીપલ હુ આર રિયલી વર્કિંગ, વિચ આર ધ પીપલ હુ આર નોટ. કોણ વેલ્યુ ક્રિએટ કરે છે તમારા બિઝનેસમાં, કોણ ખાલી સમયનો દાન કરી રહ્યું છે, કોણ ખાલી વાતો કરી રહ્યું છે. આપણે બધાને આ પ્રોબ્લેમ છે આપણી ઓફિસીસમાં. ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ લુક ઇન ટુ ધીસ ફેક્ટર. કટ ડાઉન ઓન ધ પીપલ વિચ આર નોટ ગિવિંગ એની વેલ્યુ.
આઈ એમ સોરી હું આવી વાત કરું છું, પણ આ વસ્તુ જરૂરી છે સમજવી કે અગર આપણે શોલ્ડર પર બોજો લઈને બિઝનેસ ચલાવશું તો બિઝનેસ આપણે સસ્ટેન નહીં કરી શકીએ. બિઝનેસ કરીએ છીએ આપણે વેલ્યુ ક્રિએશન માટે, વેલ્યુ અપગ્રેડેશન માટે, આપણા કસ્ટમરને, આપણા કન્ઝ્યુમર માટે. પણ એ વેલ્યુ ક્રિએટ ક્યારે કરશું? જ્યારે આપણને આપણી ઇન્ટરનલ સિસ્ટમમાંથી વેલ્યુ આવશે. એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ધેર. સો વેલ્યુ ધ એમ્પ્લોઈઝ હુ આર ડુઈંગ એક્સેલન્ટ, બટ ઇફ ઇટ needs to take a call that you need to get rid of some people, don't think twice. મિનિમમ વેજીસ ફોલો કરવાના છે તમારે. મિનિમમ વેજીસ એક્ટ ની વાત પણ આમાં આગળ આપણે એક સ્લાઇડમાં કરશું. કો શેરિંગ ઓફ ફેસિલિટીઝ. ટાઈમ આવ્યો છે અત્યારે કે આપણે ફેસિલિટીઝને કો શેર કરીએ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝને કો શેર કરીએ. એના માટે જરૂરી છે કે તમે તમારા એસોસિએશનના લેવલથી કે તમે તમારા ઉત્સવના લેવલથી તમે એન્ટરપ્રેનર્સને આગળ લાવવા માટે કોશિશ કરો કે ઈ પોતાની ફેસિલિટીઝ જ્યાં એડિશનલ કેપેસિટીઝ ફ્રી પડી છે, પોસિબિલિટીઝ છે, એ બીજા સાથે કો શેર કરીને ફેસિલિટીઝને ફૂલ ઓપ્ટિમમ કેપેસિટીમાં યુઝ કરે તો તમારા પ્રોડક્ટની વેલ્યુ આવશે, તો તમારું પ્રાઇસિંગ કાલે 6 મહિના પછી કોમ્પિટિટિવ બનશે. કો શેરિંગમાં આપણે એટલે નથી પડતા કારણ કે આપણે આપણી બિઝનેસ સિક્રેટ્સ કે આપણા અમુક ટેક્ટિકલ ઇશ્યુઝ વધારે પડતા ઓપન થઈ જાય એનો ડરમાં રહીએ છીએ. બટ નો, we all on the same platter. અગર કો શેરિંગ થી, કો પાર્ટનરશિપ થી અને કોલેબોરેશન થી આગળ વધશું તો બધાને બેનિફિટ થશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ને પાછળ રાખીને કમર્શિયલ કોલેબોરેશન ને આગળ લાવવાની વાત કરું છું. તો થિંક અબાઉટ કો શેરિંગ ઓફ ફેસિલિટીઝ. કટ ડાઉન નોન પ્રોફિટેબલ સેગમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ. આપણી પાસે પ્રોડક્ટ ટ્રેન હોય છે, થાઉઝન્ડ્સ ઓફ SKUs હોય છે, વેરાઇડ સેગમેન્ટ્સ હોય છે જ્યાં આપણે આપણા ગુડ્સનું બિઝનેસ કરી રહ્યા છે. Sit back, think what is not profitable. What is not profitable is not profitable and it is not useful for you. બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ ડિસિઝન લેવું, but this is the time you should take this decision. Get rid of non-profitable segments. Opportunities will open up from many countries. ઘણી બધી કન્ટ્રીઓ મેન્યુફેક્ચરિંગ બેઝ શિફ્ટ કરવાની છે. ઘણી બધી કન્ટ્રીઓ પોતે મેન્યુફેક્ચરિંગ હવે ચાલુ પણ કરવાની છે. જેમ ઇન્ડિયા તૈયારી કરી રહ્યું છે એમ ઘણી નાની કન્ટ્રીઝ એન્ડ ગવર્મેન્ટ્સ પણ તૈયારી કરી રહી છે ટુ સ્ટાર્ટ ધેર ઓન મેન્યુફેક્ચરિંગ બેઝ. બીકોઝ કોવિડના ટાઈમમાં એ લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા, એ લોકોને માલ, પ્રોડક્ટ, નેસેસિટીઝ પણ નથી મળ્યા. તો નાઉ ઓલ ગવર્મેન્ટ્સ, ઓલ ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ governments will also start thinking of self-manufacturing. So there will be a lot of need of raw material and machineries for production. This is one of the cues you can take. Lot of need will arise for raw materials and also for machineries for production in other third world countries who will now want to start manufacturing. And any sathe, there will be lot of need for Indian talent to go and set up such units and run such units in other countries. This is also one opportunity will come very soon. So these were some ideas on restarting your business, some thoughts. આગળ વધતા આપણે હવે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર આવી રહ્યા છે. આજનો હાર્ટ છે આજના ડિસ્કશનનો ઇઝ બિઝનેસ ફાઇનાન્સ એન્ડ ક્રેડિટ્સ. એક મિનિટનો સમય લઈને હું આના પર વ્યક્તિત્વ ચાલુ કરું છું. આપણે અત્યારે 12:15 પર છીએ અને આપણી પાસે હવે માત્ર એલોટેડ ટાઈમ 15 મિનિટનો છે. હું આજનો એન્ટાયર પ્રેઝન્ટેશન 15 મિનિટમાં નહીં પૂરું કરી શકું, એટલે હું ઉત્સવના મેમ્બર્સને રિક્વેસ્ટ કરું છું અગર ટાઈમ માટે થોડું એક્સટેન્શન થઈ શકે તો હવે મહત્વની બધી માહિતીઓ હવે આગળ ચાલુ થવાની છે તેના માટે. તો અગર તમે પરમિશન આપો તો એ રીતે આપણે આગળ વધીએ. થેન્ક યુ એવરીબડી. એનીવે, બિઝનેસ ફાઇનાન્સ એન્ડ ક્રેડિટ્સ શું થશે આગળ? પહેલી વસ્તુ જરૂરી છે કૌશિકભાઈ, આપણે એકચ્યુઅલી પ્રોડક્ટનો બિઝનેસ કરીએ છીએ કે આપણે ફાઇનાન્સનો બિઝનેસ કરીએ છીએ? હું આ સવાલ કેમ કરું છું? આ સવાલ હું બધાને કરું છું. આપણે પ્રોડક્ટ તો આપીએ છીએ પણ સાથે આપણે 3 મહિના, 6 મહિના, 9 મહિનાની ક્રેડિટ્સ આપીએ છીએ. આપણે આપણી જ આપણા બિઝનેસ માહોલને આપણે બહુ કૃત્રિમ રીતે આપણે અહીંયા આઈ વુડ સે બગાડી નાખ્યું છે. સો વી નીડ ટુ આસ્ક અવરસેલ્ફ કે આજે જે આપણો બિઝનેસ જે છે, આપણે MSME સેક્ટર્સના જે આપણે બધા આજે મિત્રો અહીંયા ભેગા થયા છે, આપણે રિયલી બિઝનેસ ઓફ પ્રોડક્ટ કરીએ છીએ કે બિઝનેસ ઓફ ફાઇનાન્સ કરીએ છીએ? ગિવિંગ ક્રેડિટ ઓફ 6 to 9 months is not viable for certain businesses if not all. So think about it, ask yourself. તેના બાદ આપણે આગળ વધીએ. બહુ જરૂરી છે અત્યારે કે તમે તમારા કસ્ટમરને સમજો અને કસ્ટમરનો કસ્ટમર કોણ છે.
તમારા કસ્ટમરનો કસ્ટમર કોણ છે એને પણ તમે સમજો, બીકોઝ યોર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ઇઝ નોટ યોર કસ્ટમર, ઇટ ઇઝ ધી કસ્ટમર ઓફ યોર કસ્ટમર. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અત્યારે તમે બેઠા છો તો ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરો, સેગમેન્ટલાઇઝ કરો તમારા બિઝનેસને, કે તમારા બિઝનેસ નો જે સ્પ્રેડ છે, આઈ મીન ટુ સે સ્પ્રેડ એટલે જે એનું રોકાણ છે, જેનું ઓળિયું છે, એ કઈ રીતે વેચાયેલું છે. પુટ ઇટ ઇન યોર એક્સેલ શીટ કે તમારું એક્સપોઝર ક્યાં ક્યાં છે, એન્ડ ધેન સી કે તમે કેટલા રિસ્કમાં અત્યારે બેઠા છો. કેમ કે અગર તમારો કસ્ટમર એમએસએમઈ અને એસએમઈ માં છે તો તમારા પૈસાને હજી લેટ થવાનું છે. કોર્પોરેટમાં છે તો આવશે, બટ વિથ કન્ડિશન્સ આવશે. ગવર્મેન્ટમાં છે તો બહુ જ વધારે લેટ આવશે. તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ મેક અ નોટ ઓફ ધેટ. આ તમને હેલ્પ કરશે આગળ તમારા ફ્યુચર કેશ ફ્લો ડેફિનેશનમાં, ફ્યુચર પ્રોજેક્શન ડેફિનેશનમાં. સમય આવી ગયો છે તમારા પ્રોડક્ટને તમે હોરિઝોન્ટલી પણ જુઓ અને વર્ટિકલી પણ જુઓ. What are the possibilities? If you are into raw materials, can you get into certain production lines? If you are into distribution, can you get into logistics? If you are into brand products, can you go online? So it is time you think vertical as well as horizontal. Now I will pause here for a minute. આ બહુ જેનેરિક વાતો કરી રહ્યો છું અને આના માટે જ રીસેટ ઇન્ડિયા 1-to-1 કોલિંગ પર વધારે મહત્વ આપે છે. કેમ કે હરેક બિઝનેસની અને હરેક તમારા જેવા બિઝનેસમેનની અલગ અલગ સિચ્યુએશન્સ છે, જે હું અત્યારે એક જનરલ પ્લેટફોર્મ પર કહું તો કદાચ તમને સંપૂર્ણ જવાબ ન મળે. તો આના માટે ઉત્સવ ગ્રુપને રિક્વેસ્ટ છે કે અગર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્વેશ્ચન્સ હોય સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ તો આપણે એને અહીંયા પણ એડ્રેસ કરવાની કોશિશ કરશું. ત્યારબાદ ઓનલાઈન 1-to-1 કોલ દ્વારા કે ઈમેલ દ્વારા પણ એડ્રેસ કરશું અને સંપૂર્ણ રીતે કરશું. બેંક લોન્સ એમએસએમઈ ને હવે ઇઝીલી મળશે. આજે સવારે એક ડોક્યુમેન્ટ ફ્લોટ થયું છે, હું મોકલીશ અને બધાના વોટ્સએપ પર આવી ગયું છે, જેનું નામ છે ફોર્સ, FORCE. બહુ સુંદર ડોક્યુમેન્ટ છે અને આજે સવારે જ ફ્લોટ થયું છે. અને જે બધી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એની પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ ત્યાં ઓલરેડી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. તો આ બધી વાતનું ત્યાં પણ સંકલન થયેલું છે. તો એ ડોક્યુમેન્ટમાં પણ એ જ કહ્યું છે કે ગવર્મેન્ટનું હવે મેજર ફોકસ એમએસએમઈ પર રહેવાનું છે. રિસ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ, બેક ટુ બેક એલસી પર કામ કરવાની કોશિશ કરો. ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ ઓછી કરીને બેંક ક્રેડિટ યુઝ કરીને કામ કરવાની કોશિશ કરવાની જરૂરત છે. આઈ એમ શ્યોર અત્યારે એક સવાલ માઇન્ડમાં આવે છે કે ભાઈ બેંક ક્રેડિટ ક્યાં આપે છે અને આગળ જઈને બેંક અમને ક્રેડિટ કેમ આપશે. આ સવાલ તમારા માઇન્ડમાં આવી રહ્યો છે. Definitely 45,000 crore. If Facebook can invest in Reliance, so it is US investing in India. It is not Facebook investing in Reliance. 45,000 crore ની બાદ આવી ઘણી બધી ડીલ્સ અને આવા ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન્ડિયામાં આવવા માટે આતુર થવાના છે. બે કારણો છે એના. એક છે કે બહાર આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, ફેડ રેટ્સ એન્ડ ન્યુમરસ અધર debt rates are very meager, 0.5 to 1.5%. India is still exciting, so a lot of funds will come into India, so be ready. લાંબી ક્રેડિટ આપવાનું બંધ કરો. આગળ મેં વાત કરી છે, we are not in financing business. આ વાત હું ઘડી કરીશ. આ વાત કદાચ આપણને ઓછી પણ ગમે, બટ આ બહુ જરૂરી છે કે આપણે આ વસ્તુને સમજીએ. તમારા સારા રિસીવેબલ્સ હોય, સારા ડેટર્સ હોય, સારી ઉઘરાણી હોય, એને ઇન્શ્યોર કરાવવાની જરૂરત છે. there are many products available in the market. Look into that. ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી તમારા કસ્ટમરની રિવ્યુ કરો. અગર તમારા કસ્ટમર્સ એમના ફાઇનાન્શિયલ શેર કરી શકતા હોય તો એમની ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી રિવ્યુ કરો. તમને આના ઉપર પણ ફાઇનાન્સ મળશે. રિસીવેબલ ફાઇનાન્સ કહેવાય. કવનભાઈ જેવા ઘણા યંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આ પ્રોડક્ટ્સને સારી રીતે સમજે છે. આના પર આગળ આપણે મોકો મળશે તો ડિટેલમાં વાત કરશું. કો શેરિંગ ઓફ ફેસિલિટીઝ મેં તમને વાત કરી છે ઓલરેડી. બિઝનેસ ક્રેડિટ પર આગળ મારો બીજો વ્યક્તિત્વ એવી રીતે આવશે કે હા, બેંક મેનેજર મને ક્રેડિટ આપશે? આ સવાલ આપણો મગજમાં બધાને અત્યારે ફરી રહ્યો છે. ફોર્સ ડોક્યુમેન્ટમાં એવા બધા પ્રોવિઝન્સ આવવાના છે આગળ જતા જે હજી અનાઉન્સ નથી થયા, બીકોઝ નોબડી ઇઝ નોઈંગ કે હાઉ લોંગ ધીસ વિલ સ્ટે. તો ઈ ડોક્યુમેન્ટના એવર પર there will be an easy application route for MSME. તમે અપ્લાય કરો, તમારી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી સારી હશે, તમને લોન મળશે અને બેંક મેનેજરે આપવી પડશે. પણ એના છતાં પણ જરૂરી છે કે તમે તમારા બેન્કિંગ રિલેશનશિપને
આજના ટાઈમમાં વધારે સ્ટ્રોંગ કરી શકતા હોય એવી અગર પોસિબિલિટીઝ હોય તો ક્રિએટ કરો. કેમ કે બેંક ઓલરેડી કોવિડ પહેલા બહુ ખરાબ રીતે હિટ થયેલી હતી અને એટલે એ રિસ્ક નથી લેતી અત્યારે કોઈ પણ નવા એક્સપોઝર માટે. પણ અત્યારે તમારી કેપેબિલિટીઝ, અત્યારે તમારું કન્વિન્સિંગ પાવર આમાં મેક્સિમમ છે કે તમે બેંક્સમાં જઈને તમે રીનેગોશિએટ કરો, તમે ફરીથી વાત કરો કે તમને એક્સટેન્શન ઓફ ક્રેડિટ્સ આપે, તમને રિડક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આપે, જે હવે પોસિબલ છે અને ઇઝીલી પોસિબલ થશે. ફોરેન ફંડ્સની મેં તમને વાત કરી, યુએસ થી પણ, જાપાનથી અને અધર યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ આવતા 6-8 મહિનામાં ઘણું બધું ફંડ્સ આવવાની અપેક્ષાઓ છે અને આપણી ગવર્મેન્ટ એસ્પેશિયલી ઓનરેબલ મોદી સાહેબે એના ઘણા બીજ ઓલરેડી આગળ રોપી મૂકેલા છે. આ એક બીજો એરિયા છે જેના પર નવો થોટ છે, જેના પર વિચાર કરવાની જરૂરત છે કે ઘણા હાઈ નેટવર્થ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને ફેમિલી ઓફિસીસ છે જે લોકો ખૂબ કેશ ઉપર બેઠા છે, લુકિંગ ફોર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, બટ બીકોઝ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ અને અહીંયાની ટ્રાન્સપેરન્સી ઇન ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ એન્ડ એકાઉન્ટ્સ વિચ ઇઝ નોટ એઝ મેચ્યોર્ડ, એટલે એ લોકો ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા. અત્યારે ટાઈમ છે, આપણા જેવા પ્રોફેશનલ્સને પણ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ એક એરિયા પર ફોકસ કરે અને ટ્રાન્ઝિશન ઓફ ફંડ્સ ફ્રોમ HNI પોકેટ્સ ટુ SME એવા પ્રોડક્ટ્સ અગર લાવી શકીને અગર આ SME ને બૂસ્ટ કરી શકતા હોય તો એવા કાર્ય અને એવા પ્રોગ્રામ્સમાં વધારે આગળ મહેનત કરવાની કોશિશ કરે. આ પ્રોફેશનલ્સ માટેનો ઇનપુટ છે. ક્રેડિટ સિનેરિયો સપ્ટેમ્બર સુધી તો ઇમ્પ્રુવ નહીં થાય, બટ આરબીઆઈ હજી ઘણા બધા કોલ્સ લેવાની છે, કેમ કે જે એક કોલ લીધો છે એ લોકોએ કે EMI નું મોરેટોરિયમ, એ કોઈ કોલ નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ પોસ્ટપોનમેન્ટ ઓફ સમ NPA norms. બટ સપ્ટેમ્બર પછી અને સપ્ટેમ્બર સુધી, બેગ યોર પાર્ડન, there would be more favorable situations which are coming on course, જેના કારણે આપણું ક્રેડિટ સિનેરિયો ઘણો સુધરશે. તમારી પાસે ઘણી અનયુઝડ એસેટ્સ હશે, ઘર હશે, અમુક બીજી એસેટ્સ હશે જેના પર ક્યારે આપણે કોઈ વપરાશ નથી કર્યો. ગો ટુ યોર બેંક, કોલેટરલાઇઝ ઇટ, ક્રિએટ અ લિમિટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે તમે લિમિટને વાપરો, પણ લિમિટ લઈને રાખો. લોન રિસ્ટ્રક્ચરિંગની વાત કરું છું 2 મિનિટ માટે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે અત્યારે. ઘણા બધા બિઝનેસીસ ડેટ ટ્રેપમાં ફસાયેલા છે. માર્જિન એટલે પ્રોફિટેબિલિટી માર્જિનમાંથી 80% બેંક્સનું ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટમાં જઈ રહ્યું છે. દે આર એટ મોસ્ટ એન્ડ હાઈએસ્ટ રિસ્ક. પ્લીઝ ગો ઇન યોર બેલેન્સ શીટ્સ, ચેક યોર લેવરેજ, કેટલું બેંક એક્સપોઝર, કેટલું લોન એક્સપોઝર છે, રિસ્ટ્રક્ચર કરો, ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કપાત માંગો, સસ્તી ઇન્ટરેસ્ટની લોન્સમાં કન્વર્ટ કરો, ને તો આ ડેટ ટ્રેપ તમને વધારે તકલીફ આપશે આગળ. બીકોઝ એ ડેટ ટ્રેપ સાથે લિંક છે તમારું આગળ 6 મહિનાની ક્રેડિટ્સ, રાઈટ? So look into this, go and restructure your loans, and this is possible, mind you. Again, requesting all my professional chartered accountants, finance professionals in the group કે આ વસ્તુ પર વધારે ભાર આપીને આના પર કામ ચાલુ કરો. આપણે ગોલ્ડના રેટ અત્યારે પીક ઉપર છે. I'm sure અગર there is an immediate cash requirement, gold loan could be a very good option for few of the SMEs. ત્યારબાદ આગળ વધીએ આપણે. Let's go into the discussion of loans and EMIs. Loans and EMIs માં અત્યારે જે બધી વાત થઈ રહી છે, હું હવે થોડુંક સ્પીડ કરીશ આગળ સબ્જેક્ટ્સમાં. 31 મે સુધીનો જે એક્સટેન્ડ છે એ માત્ર મોરેટોરિયમ એના માટે છે કે આપણે આપણું પેમેન્ટ પોસ્ટપોન કરી શકીએ જૂનમાં. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે માર્ચ, એપ્રિલ અને મે નું EMI કે મે નું ઇન્ટરેસ્ટ, આ 3 મહિનાનું EMI કાં તો ઇન્ટરેસ્ટ આપણે જૂનમાં આપીએ. આ વાત આવી છે. આ વાતનો કોઈ મતલબ નથી. ડેફિનેટલી માર્ચ, એપ્રિલ, મે માં આપણી પાસે કેશ નથી, પણ જૂનમાં પણ આપણી પાસે કોઈ કેશ નથી. તો એક સાથે 3 મહિનાના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે જૂનમાં નહીં આપી શકીએ. So my friends, let us go back, talk to our bankers, take use of your association, go back and tell them that we need some moratorium, not only on 3 months but for entire year. Bank of India અને State Bank of India એ COVID લોન કરીને પ્રોડક્ટ બહાર લાવ્યા છે. બીજી બધી બેંક્સ પણ લાવશે. This is a product where કે તમને કોવિડના કારણે એડિશનલ વર્કિંગ કેપિટલ ફેસિલિટી આપવામાં આવશે, જે તમારે 12 થી 24 મહિનામાં પાછી આપવાની આવશે બાય વે ઓફ EMI. સો આ બધા પ્રોડક્ટ્સ બીજી બધી બેંક્સે પણ લાવવાની જરૂરત છે અને આમાં કન્ડિશન્સ બહુ ઇઝી હશે. So this is important. Merely postponing the payment into June is just an eyewash. But anyways, એ સમય અલગ હતો કે RBI પાસે એ પર્યાય
હતો નહીં કે આને કેવી રીતે આપણે સિસ્ટમાઇઝ કરીએ, અને બીકોઝ લોકડાઉન એક્સટેન્ડ થઈ ગયું, આરબીઆઈ વિલ કમ આઉટ વિથ ન્યૂ પ્રોવિઝન. સો લેટ્સ વેઇટ ફોર ઇટ. ઓલરાઈટ, ઓકે. આગળ જતા આપણે હવે હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ જે છે, આના પર સૌથી વધારે ટાઈમ લઈને પછી આપણે બીજા બધા સબ્જેક્ટ્સ પર ઇઝી રહેશું. ફોર્સ મેજ્યોર. અને આપણે જરા બહુ ડિટેલમાં સમજી લઈએ, કેમ કે આના પર મેક્સિમમ સવાલો આવ્યા છે. વોટ ઇઝ ફોર્સ મેજ્યોર? ફોર્સ મેજ્યોર ઇઝ અ લેટિન વર્ડ. એનો મતલબ સિમ્પલ છે કે તમે ફોર્સફુલી અમુક વસ્તુ કરવા સક્ષમ નથી. યુ આર કમ્પ્લીટલી હેન્ડીકેપ. દેટ ઇઝ ફોર્સ મેજ્યોર. 80% ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં ફોર્સ મેજ્યોરના ક્લોઝ હોતા નથી. આપણા પરચેઝ ઓર્ડર, સેલ્સ ઓર્ડરમાં પણ ફોર્સ મેજરના ક્લોઝ બહુ રેરલી હોય છે. તો આપણે આનું શું કરવું, આ સવાલ છે. ફોર્સ મેજર ક્લોઝ તમારા કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં નહીં હોય તો ઈ ક્લોઝ તમે એક્ટિવેટ નહીં કરી શકો લીગલી. આઈ એમ શ્યોર ધીસ ઇઝ ક્લિયર. વોટ ઇઝ ધી રિઝોલ્યુશન ટુ ઇટ? અગર ફોર્સ મેજર નથી અને તમારી પાસે અત્યારે કમ્પ્લીટ ડિફિકલ્ટી છે ટુ ડુ એની એક્ટિવિટી ઇન્ક્લુડિંગ ફાઇનાન્શિયલ પેમેન્ટ્સ, then you can plead something called complete frustration. Indian Contract Act section 56 માં doctrine of frustration ની વાત થયેલી છે. doctrine of frustration ક્યારે લાગે છે કે જ્યારે તમે અમુક કારણના આધાર પર તમારા પરફોર્મન્સ કરી શકવાની સક્ષમતામાં નથી, તો તમે સેક્શન 56 પર એપ્લિકેશન કરીને તમારી પાર્ટીને લેટર લખીને કહી શકો છો કે અત્યારે હું આ પરફોર્મન્સ કરવા સક્ષમ નથી, તો તમે મને એના માટે કાં તો વેવર આપો, તમે મને હેરકટ આપો, કાં તો તમે મને મોરેટોરિયમ આપો. આઈ એમ શ્યોર આ 3 શબ્દો બધાને સમજાયા હશે. વેવર એટલે કમ્પ્લીટ વેવર ઓફ પેમેન્ટ. હેરકટ કે પેમેન્ટમાં 20, 30, 50% હેરકટ. મેઇનલી ધીસ ઇઝ રિલેટેડ ટુ રેન્ટલ્સ. અને કાં તો મને મોરેટોરિયમ આપો કે મને એક સમય આપો કે જેના બાદ હું આ પેમેન્ટ કરી શકું. તો મિત્રો, લુક બેક ટુ યોર એગ્રીમેન્ટ્સ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. અગર ફોર્સ મેજર ક્લોઝ તમે નથી લખ્યો તો તમે એને નહીં યુઝ કરી શકો, પણ તમે સેક્શન 56 નું ડોક્ટ્રાઇન ઓફ ફ્રસ્ટ્રેશન સરસ રીતે ડ્રાફ્ટ કરીને અગર તમે તમારા પાર્ટીઝને લેટર મોકલશો તો એ લોકો એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે કદાચ થોડા કમિટેડ રહેશે. અને આ તમને થોડો સમય આપશે તમારા ફિક્સ કોસ્ટને ને તમારા નોન એસેન્શિયલ પેમેન્ટ્સને પ્રોલોંગ કરવામાં કાં તો રિડ્યુસ કરવામાં. આઈ એમ શ્યોર ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ બીન સેટલડ પ્રોપરલી. અગર થયું હોય તો આઈ નીડ સમ હેડ્સ અપ ફ્રોમ ધ ગ્રુપ મેમ્બર્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાકી બધી વસ્તુ પ્રેઝન્ટેશનમાં લખેલી છે. મેઇન મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપું છું. એક સવાલ આવ્યો હતો કે લીઝ અને લીવ એન્ડ લાયસન્સમાં શું ફરક છે? તો લીઝ મિત્રો એ લોંગ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ છે જે લગભગ 18 થી 30 વર્ષ માટે હોય છે. અને લીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે પ્રોપર્ટીમાં, એને મોર્ગેજ કરવાનો, એને તમારા હિસાબે યુઝ કરવાનો. જે મિત્રો તમને લીવ એન્ડ લાયસન્સમાં નથી મળતો. લીવ લાયસન્સ માત્ર 5 વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે અને એમાં રિસ્ટ્રિક્ટેડ યુઝ હોય છે. તે આ બે વસ્તુનો ફરક છે. એક બીજો સવાલ હતો કે હું મારી પ્રોપર્ટી જે ભાડા પર છે એને હું યુઝ નથી કરતો, મારું સર્વર છે એમાં મારા માલ પડ્યા છે પણ એને યુઝ નથી કરતો, તો હું રેન્ટ ના આપું તો ચાલે? તો મિત્રો, રેન્ટ તો તમારે આપવું પડશે, કેમ કે તમે રેન્ટ નથી આપતા એ તમારી કમર્શિયલ ડિફિકલ્ટી છે. અગર તમે એમ પ્રૂવ કરી શકો છો કે તમે કમ્પ્લીટલી ફ્રસ્ટ્રેટેડ છો કે તમે પ્રોપર્ટી ઓપરેટ નથી કરી શકતા, ધારો કે તમારી પ્રોપર્ટી કોઈ મોલમાં છે કે એવા એરિયામાં છે કે જે કમ્પ્લીટલી કોર્ડન્ડ છે, જે કમ્પ્લીટલી સીલ થઈ ગયો છે, તો તમે પ્લીડ કરી શકો છો કે ના, હું રેન્ટ નહીં આપી શકું બીકોઝ આઈ એમ અનેબલ ટુ યુઝ ધ પ્રોપર્ટી on account of complete frustration to use the property and operate my business. But merely a commercial difficulty જે આપણી બધાની છે, આજે બધાની ડિફિકલ્ટી છે કે આપણે આપણું એક્સપેન્સિસ અમુક નથી કરી શકતા, તો તેના માટે તમે પ્લીડ નથી કરી શકતા નીધર ફોર્સ મેજર કે નીધર ફ્રસ્ટ્રેશન ડોક્ટ્રાઇન. તો એના માટે સાહેબ વિનંતી એક જ કે તમારા લેન્ડલોર્ડ્સને બધાને એક સારો પત્ર લખીને કે સારી રીતે વાત કરીને વિનંતી કરો કે તમને કાં તો હેરકટ આપે કાં તો તમને મોરેટોરિયમ આપે. અને આની સાથે હજી એક વાત કહીશ, એક હમણાં જ સવાલ આવ્યો હતો કે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીનું શું થશે? તો રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ વધારે રીતે આમાં ઘાતક થવાની છે આગળ જઈને.
અને ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝના લીવ લાયસન્સ અને લીઝ એગ્રીમેન્ટ કદાચ રિવોક અને કેન્સલ પણ થશે, કેમ કે વર્ક ફ્રોમ હોમ પણ બહુ એક્ટિવ થશે અને બીજી બધી વસ્તુઓ, ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ઘણી બધી ઓફિસીસ શિફ્ટ પણ થશે. તો આ એક માઇન્ડસેટ સાથે કે ઇવન લેન્ડલોર્ડ્સ માટે હવે આગળ જતા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓછી થવાની છે, તો એ સમજીને પણ અગર તમે એમને વિનંતી કરીને તમારા પેમેન્ટ્સ માટેનું કોઈ સિમ્પલ રસ્તો કાઢી શકો તો ડુ ટ્રાય દેટ. ઓકે, સેલેરીઝ અને વેજીસ પર વાત આવી છે. પહેલી વસ્તુ, ગવર્મેન્ટનો એક ઓર્ડર આવ્યો હતો MHA નો કે કોવિડના દરમિયાન તમે સેલેરીઝ અને વેજીસને કટ નથી કરી શકતા, બંધ નથી કરી શકતા. વેલ, એકચ્યુઅલી આ ગવર્મેન્ટ ઓર્ડર છે, આ કાયદો નથી, એટલે યુ નો વોટ આઈ મીન ટુ સે. બટ યસ, ટ્રાય કરો કે મિનિમમ વેજીસ પેડ થાય. અગર તમારા એમ્પ્લોઈઝ પોતે આવીને અગ્રી કરે છે હેરકટ માટે કે રિડક્શન માટે, તો એમની કન્સેન્ટ લઈને તમે હેરકટ કાં તો રિડક્શન કરી શકો છો. બટ તમે પોતાની રીતે હેરકટ કરવા નહીં જતા. ઇટ માઇટ બી ડિફિકલ્ટ ટુમોરો ઇફ અગેન લો ટેક્સ અ ડિફરન્ટ યુ ટર્ન ટુમોરો. અને કોઈ પણ પ્રકારનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમ્પ્લોય સાથે કરતા હોવ તો પ્લીઝ એને રિટર્નમાં રાખજો, જેના કારણે કાલે તમને બીજી કોઈ લીગલ તકલીફ ન આવે. બટ યસ, એક સવાલ હતો કે હું સેલેરી કટ કરી શકું છું. યસ, વિથ ધ કન્સેન્ટ યુ કેન. આની સાથે એક એક્ઝામ્પલ આપીશ તમને હું કે અમારા જે એક સર્કલમાં દેર વર સમ 36 એમ્પ્લોઈઝ ઇન ધ કંપની. તો માલિકે એક ઈમેલ કર્યો વિથ એકચ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઓલ ધ સેલેરીડ એમ્પ્લોઈઝ, અને એમાં એમ લખ્યું કે અગર અમુક તબક્કાના, એટલે અમુક A રેટેડ એમ્પ્લોઈઝ અગર પોતાની 20% સેલેરી ફોરગો કરતા હશે ને, તો જે C રેટેડ એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોને અમે સસ્ટેન કરી શકશું. ઇટ્સ અ વેરી વન્ડરફુલ થોટ. ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ ઇન્કમ. તો યસ, ધ એમ્પ્લોયર એકચ્યુઅલી આસ્ક ધ એમ્પ્લોઈઝ કે આ ટાઈમના કારણે હું આ પ્રપોઝ કરું છું, અને યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ઓલ 36, rather all affected top A rated employees agreed to it. They accepted the haircut for next 6 months to sustain and survive the people at the C category, જે lower level ના employees છે એને survive કરવા માટે. It's a very wonderful thought if you want to use it. ત્યારબાદ એક સવાલ આવ્યો હતો કે અત્યારે ઘણી બધી લીવ્સ અગર મારી અનઅર્ન્ડ લીવ્સ પડી હોય મારા એમ્પ્લોઈઝની, તો હું આ ડ્યુરેશનને લીવ વિધાઉટ પેમાં કન્વર્ટ કરી શકું? યસ, તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો, ઓફકોર્સ વિથ ધી કન્સેન્ટ ઓફ ધી એમ્પ્લોઈઝ. ઓલરાઇટ, we'll move forward now. મારા બધા કોન્ટ્રાક્ટ્સ ઓલરેડી જે કોવિડ પહેલાના અને કોવિડ પછીના જે છે, જેમાં મારે પરફોર્મન્સ કરવાનું હતું, એનું શું કરવાનું મારે? ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. લોકડાઉનનો જે સમય છે, right from the 21st of March till the time the lockdown continues, એ સમય તમારા કોન્ટ્રાક્ટ પીરિયડમાંથી ઓટોમેટિકલી રિડ્યુસ કરવામાં આવશે. તો એનો ઇનડાયરેક્ટ મતલબ એમ છે કે અગર તમારી કોઈ પણ ડિલિવરીઝ કે કોન્ટ્રાક્ટ પરફોર્મન્સ વોઝ ડ્યુ ડ્યુરિંગ ધ લોકડાઉન પીરિયડ, it is automatically get extended. So accordingly you can take hold of your contracts, but be aware there are people, ઘણા લોકો કદાચ તમારા કોન્ટ્રાક્ટ્સ ને અત્યારે વિથડ્રો કરશે, કદાચ કોન્ટ્રાક્ટ્સ તમારા કેન્સલ કરશે અને તમારી વર્કિંગ કેપિટલ બહુ ખરાબ રીતે અટકાઈ જશે એના કારણે. સો આના માટે શું સ્ટેપ લેવા જોઈએ? એક જ સ્ટેપ છે એના માટે, રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ. લીગલ જવાથી કોઈ વધારે ફાયદો નહીં થાય, પણ અગર તમે તમારા રિલેશનશિપથી તમારા કોન્ટ્રાક્ટ્સને જેના પરફોર્મન્સ ડ્યુ થઈ ગયા છે અને બીકોઝ ઓફ કોવિડ અટકી ગયા છે, અગર તમે એક્સટેન્ડ કરી શકો છો ઇન રિટર્ન ફોર્મેટ, પ્લીઝ ડુ ઇટ રાઇટ અવે. સેમ રીતે કસ્ટમાઇઝ ઓર્ડર્સમાં શું કરવાનું? કસ્ટમાઇઝ ઓર્ડર્સના કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો દે વિલ હેવ ટુ પરફોર્મ. અગર તમને કોઈ કસ્ટમાઇઝ પ્રોડક્ટ બનાવવાનું કીધું છે અને તમે બનાવીને તમે ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું છે કે પ્રોડક્ટ રેડી છે ડિલિવરી માટે, તો તમારી પાર્ટીએ પરફોર્મ કરવું પડશે. દેટ ઇઝ વોટ ધ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ સેઝ. ત્યારબાદ હવે આપણે છેલ્લો, ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ફેઝ ઓફ ધ ડિસ્કશન. હું એકવાર સમયનો થોડોક ધ્યાન લઈ અને આ ફેઝ માટે હું કૌશિકભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે MSME માટે આપ શું વ્યક્તિત્વ માંગી રહ્યા છો, મને થોડુંક એની દિશા આપો તો હું અત્યારે આવતા 10 મિનિટમાં આને પૂરું કરું. કૌશિકભાઈ, તમે ઓડિયોમાં. ઓકે, ચિંતનભાઈ, આપણે ઘણા બધા સેક્ટર માટે અત્યારે વાત કરી અને માય પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન ઇઝ અબાઉટ MSME. આપણા કમ્યુનિટીમાંથી અને ગુજરાતી લોકો ઘણા બધા છે ને કપડાના બિઝનેસમાં પણ છે. they are into financing business also. તમે કીધું કે આપણો બિઝનેસ ફાઇનાન્સ કરવાનો નથી, તો MSME
ફર્ધર ઓન જે તમે ફોકસ કરી રહ્યા છો કે એમએસએમઈ વિલ બી અ બૂમ, કે ભાઈ એમએસએમઈ ને ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, તો કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીને આપણે ગ્રેબ કરી શકીએ, વિચ ઇઝ અ ગુડ પાર્ટ, કે આપણે કયા બિઝનેસ પર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ, કે કઈ રીતે ડાયવર્સિફાઈ કરવું જોઈએ, હજી જો થોડું તમે ક્લિયર કરી શકો ને, because I am also into a small business. There are so many people within us જે અલગ અલગ ડોમેન અને અલગ અલગ બિઝનેસમાં કામ કરી રહ્યા છે. સો ધ કન્સર્ન ઇઝ કે કઈ રીતે બિઝનેસ ડાયવર્સિફાઈ કરી અને આપણે આપણો સ્લો ગ્રોથ પાછો લાવી શકીએ. કૌશિકભાઈ, થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. હું ટ્રાય કરીશ કે આને હું બહુ સારી રીતે એડ્રેસ કરી શકું, પણ એની પહેલા હું એક વાત કહેવા માંગુ છું. એ વાત એ છે કે કયો બિઝનેસ એ તમે ડિસાઇડ કરશો, પણ તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આ ગવર્મેન્ટ પણ આપશે અને આઉટસાઇડ ગવર્મેન્ટ પણ આપશે. કયા કયા બિઝનેસીસ પર હવે ફોકસ કરવાની વધારે જરૂરત પડશે એની અમુક વાત આગળ થઈ છે, અને એની અમુક વાત આ પ્રેઝન્ટેશનના એન્ડમાં પણ મેં અમુક પ્રોડક્ટ્સ લિસ્ટ કર્યા છે. પ્રેઝન્ટેશન ઓફકોર્સ શેર થવાનું છે, તો અમુક પ્રોડક્ટ્સ મેં ડાયરેક્ટલી લિસ્ટ કર્યા છે સ્ટડી કરીને અને રિસર્ચ કરીને ઇન લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ, કે જેનું વધારે પડતું રોકાણ ઇન્ડિયામાં થશે, અને અગર એના પર આપણે ફોકસ કરીએ તો ઇટ કેન બી અ ગુડ લાઇન ફોર મે બી ડાયવર્સિફિકેશન ઓલ્સો એન્ડ અપગ્રેડેશન ઓલ્સો. આપણે વાત કરશું. એમએસએમઈ ની વાત કરીએ. એમએસએમઈ માટે એક નાની સ્ટોરી હતી, એને બહુ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં કરું છું. જ્યારે ભગવાન રામનું સેતુ બની રહ્યો હતો લંકા માટેનો, ત્યારે બધા જ સૈનિકો મોટા મોટા પથ્થર નાખીને સેતુ બનાવી રહ્યા હતા. પણ એ જ સમયમાં નાની નાની ખિસકોલી મીન્સ સ્ક્વિરલ્સ છે ને, નાના નાના પથ્થર આપીને પાણીમાં નાખતી હતી, અને આ બધા જ સૈનિકો એમને મજાક ઉડાવતા હતા, બહુ મજાક ઉડાવતા હતા કે તમે શું નાના નાના પથ્થર અને નાની નાની માટી પાણીમાં નાખો છો. અમારે તો આ મોટા મોટા પથ્થરોથી આની આટલી મોટી બ્રિજ બનાવવાની છે લંકા માટે, લંકા જીતવા જવાનું છે. ત્યારે ભગવાન રામે કહ્યું, અને બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, ત્યારે ભગવાન રામે કહ્યું કે આ મોટા મોટા પથ્થર તો જરૂરી છે ચાલવા માટે, પણ આ મોટા મોટા પથ્થર નીચે હલે નહીં અને એની સ્ટ્રેન્થ રહે, એના માટે જે આ નાના નાના પથ્થરો અને માટી રૂપ સિમેન્ટિંગનું કામ જે આ ખિસકોલીઓ કરી રહી છે ને, એ સૌથી વધારે જરૂરી છે. તો આ જ ખિસકોલીઓને હું આજે એમએસએમઈ નું નામ આપું છું. આ એમએસએમઈ અત્યારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્હીલ છે આખી સાયકલને ફેરવવા માટે, અને આ જ એમએસએમઈ આખી ઇકોનોમીને બૂસ્ટ લાવશે, બીકોઝ આ જ એમએસએમઈ પૈસાનું સર્ક્યુલેશન ઉપરથી નીચે ને પાછું નીચેથી ઉપર ફેરવશે. આઈ એમ શ્યોર આ આપણે બધા જ ઇકોનોમિક્સના સ્ટુડન્ટ રહી ચૂક્યા હશે, એટલે આપણે આ સાયકલને સમજશું. બટ યસ, એમએસએમઈ પર મેક્સિમમ ફોકસ રહેશે. એમએસએમઈ પોસ્ટ લોકડાઉન પર શું છે આપણે એના પર વાત કરીએ. આ રિયલ એન્જિન ઓફ ગ્રોથ છે, આપણે સમજીએ છીએ. કોઈ સ્પેસિફિક અનાઉન્સમેન્ટ નથી આવ્યા, પણ ઘણા બધા અનાઉન્સમેન્ટ આવશે, સ્પેશિયલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇઝી સર્ક્યુલેશન ઓફ ક્રેડિટ, અને બેઝિકલી તમને જીએસટી માટે પણ બહુ એક્સટેન્શન મળશે. કદાચ તમારા ઓડિટ પ્રોવિઝન્સ પણ નીકળી જશે 1-2 વર્ષ માટે, કે તમારે ઓડિટ નહીં કરવું પડે, જેના કારણે તમારો ટાઈમ અને તમારી કોસ્ટ બચશે. તમને વર્કિંગ કેપિટલ ફેસિલિટીને મેં આગળ ઘણી વાત કરી કે ઇઝીલી મળશે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં તમે ધ્યાન કરજો, એ લોકોએ કોવિડ લોન ચાલુ કરી છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, એમએસએમઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં ભયંકર ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે. 7.5 થી 8% સુધી આવી શકે એવી પોસિબિલિટી છે. સો કીપ અ આઈ ઓન ધેટ. વોટર અને પ્રોપર્ટી ટેક્સ પણ રિડ્યુસ થશે. આજનું ફોર્સ ડોક્યુમેન્ટ પણ આ બધી વાત કરી રહ્યું છે. ઇટ્સ વેરી નાઇસ ધેટ એ લોકો પણ એ રીતે વિચારી રહ્યા છે જે રીતે અમે વિચારી રહ્યા છે. અને ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવરમાં પણ ડ્યુટી કટ્સની એક્સપેક્ટેશન છે. મેઇનલી એમએસએમઈ માટે જરૂરી છે કે તમારા એસોસિએશન્સ, બહુ બધા એસોસિએશનને હું પર્સનલી જાણું છું, બટ આઈ નો દેર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ મોર દેન 1500 ટ્રેડ એન્ડ બિઝનેસ એસોસિએશન્સ. બહુ જરૂરી છે કે હવે આ એસોસિએશન્સ હવે રિયલ સેન્સમાં ભેગા થાય and try to bring more possibilities in the MSME sector. Now, Kaushik, by answering your question specifically now, જે તમારા ઓડિયન્સને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, ગાર્મેન્ટનું શું? તો ગાર્મેન્ટ by itself is a very varied industry. If you are in a luxury garment industry, તો તમે તમારું એક્સપોઝર હવે લક્ઝરીથી તમે બેઝિક નેસેસિટી ગાર્મેન્ટ પર શિફ્ટ કરો. તમે તમારું એક્સપોઝર હવે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝમાં શિફ્ટ કરો, કેમ કે એ લોકો બહુ વર્સ્ટ હિટ થયા છે, એ લોકોને કપડાં નથી મળ્યા પહેરવા માટે in last 2 months. એના રિપોર્ટ્સ છે. So I'm just giving you some hints which you can use. Again, specific questions હશે કૌશિકભાઈ, તો આપણે 1-to-1 ડીલ કરશું, પણ અત્યારે એક બ્રોડલી કહું છું. તો how you can shift understanding your capacity to produce goods. તમારી મશીનરીની કેપેબિલિટી શું છે એ ગુડ્સ બનાવવાની, અને એ પ્રમાણે તમે તમારા પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરો. તમારે તમારા પ્રાઇઝિંગ પર બહુ મોટો ભાર આપવો પડશે, એમાં ચેન્જ લાવવો પડશે, અને લોજિસ્ટિક્સ કોસ્ટ
which is the biggest cost in terms of any product now, because India is a very wide market. એના પર ફોકસ કરીને તમારે તમારા પ્રાઇસિંગ ને કંટ્રોલ કરવી પડશે, then you will win over. Well, in terms of garment, as I said, there are many variants and segments in garment industry. Look out, where is your customer and where is his customer, and then decide કે તમારે કેટલું exposure તમારા પ્રોડક્ટમાં નાખવું છે, કાં તો go into product innovation. I know some garment people who have already started making masks, making PPE kits, which is not still FDA approved, but they are trying it. Some garment companies are trying to build some specialty chemicals જેનાથી ફંગસ અને ઇન્ફેક્શન્સ દૂર થઈ શકે એવા ગાર્મેન્ટ પહેરવાથી, જેની જરૂરત પડશે હવે આગળ જતા, કેમ કે હવે કોવિડ લોકડાઉન પછી હરેક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે નોર્મ્સ આવશે સેફટીના, અને એ સેફટી નોર્મ્સ માટે there will be very different requirements. So look into it. ગવર્મેન્ટ એના પર ખૂબ વાત કરી રહી છે, not just in India, everywhere. So there is a big opportunity there, correct? So look into your facilities. તમારી પાસે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝ છે એમાં તમારા એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ કેટલું લેશે અને તમે નવા પ્રોડક્ટ્સ માટે કેટલું ડાયવર્સિફાઈ કરી શકો છો. Look into that and try to encash this. Well, one more question, Kaushikbhai, you asked about finance. કે ઘણા લોકો લાંબી ક્રેડિટનું બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, તો એનો પર્યાય શું છે? તો જ્યાં સુધી આખી સિસ્ટમ નહીં ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આ સિસ્ટમ ચેન્જ નહીં થાય. એનો પર્યાય એટલો જ છે કે તમે તમારા કસ્ટમરની ક્રેડિબિલિટી પર તમે ફોકસ રાખો, તમે તમારા કસ્ટમરની ક્રેડિબિલિટી પર જેના તમે આગળ વાત કરીને પર ધ્યાન રાખો, અને then continue giving credit, no problem. Because now you also have something called insolvency and bankruptcy code to help you in case your monies get stuck badly. જે પાર્ટનરશિપ ફોર્મ્સ અને પ્રોપ્રાઇટરશિપ માટે પણ અનાઉન્સ થઈ ચૂક્યો છે, રાઈટ? અગેન ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ ઓલ ટુગેધર. તમારા લોયર ફ્રેન્ડ્સ એમાં વધારે માહિર હશે એમાં પર વાત કરવા માટે. સો દેટ વિલ સપોર્ટ યુ ઇન ડેઝ ટુ કમ. ઓલરાઈટ, સો આની સાથે આપણે આગળ વધીએ. કેપિટલ સબસિડીઝ પણ અનાઉન્સ થવાની છે ઘણા બધા એરિયાઝમાં. ખાલી ટફ સબસિડી કે પીઆઈ સબસિડીઝ નહીં, પણ ઘણી બધી સબસિડીઝ અનાઉન્સ થવાની છે. એના પર આપણે નજર રાખશું, અને ઉત્સવ ગ્રુપને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અગર એવી કોઈ વસ્તુ અનાઉન્સ થાય તો આપણા બધા મેમ્બર્સને મોકલે. ત્યારબાદ આ થોડા લિસ્ટ છે એક્ઝિસ્ટિંગ એસએમઈ બેનિફિટ્સના. તમે ગ્રુપના મેમ્બર્સ આનું ખાલી એક સ્નેપ લઈ લે. ઇટ્સ જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. અગર આપણને એનો પૂરો ખ્યાલ ના હોય તો આમાં ઘણો બધો વધારો થશે, અને આમાં ઘણા બધા એક્ઝમ્પશન વધશે. ડેપ્રિસિએશનના રેટ જે આજે 15% છે, આઈ હોપ ઇટ વિલ ગો અપ ટુ 30 to 40%, જેનાથી બહુ ફાયદો થશે. મેં આજે સવારે વાંચ્યું, કદાચ એવું પણ થઈ શકે કે તમારા કરંટ યરના લોસીસ તમારા પાસ્ટ પ્રોફિટ સામે એડજસ્ટ થશે અને તમને પાસ્ટના રિફંડ્સ મળશે. આવી પણ એક વિચારણા થઈ રહી છે ઇન્કમ ટેક્સ લેવલ પર. વેરી નાઇસ, વેરી વેરી બ્યુટિફુલ. પણ એની સાથે હજી એક વાત કરીશ, બીકોઝ ટેક્સની વાત ચાલે છે એટલે ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ આવવાની ફૂલ શક્યતાઓ છે. સો ધ રિચર વિલ બી ટેક્સ્ડ મોર હાયર દેન વોટ દે આર બીન ટેક્સ રાઇટ નાઉ. So it might be a bad news, but yes, this is the way the income can be transferred from higher pockets to lower pockets. Anyway, MSME benefits lists ખાલી તમારા જોવા માટે કે ફોટો લેવા માટે છે. I hope મેં તમારા સવાલનો જવાબ આપ્યો હોય, કૌશિકભાઈ. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ. હવે we will run very fast because we have extended the time limit. ઓફિસ સેફટીનું શું કરશું? કાલે ઓફિસ જવાનું છે આપણે. યસ, ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ ઓફિસ ફેક્ટરી એન્ડ સ્ટોરેજ ફેસિલિટી જરા રિવ્યુ કરજો. આના પર મેં આગળ વાત કરી હતી કે 30 days સુધી અગર તમારી ઓફિસીસ અને ફેક્ટરીઝ અગર બંધ હશે તો કદાચ તમારા ક્લેમ્સમાં આગળ જતા તકલીફ થઈ શકે છે. ઈચ ઓફિસીસ એન્ડ ફેક્ટરીઝ એ પોતાનું સ્ટાફ સેનિટાઇઝેશન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પોલિસીઝ બનાવવી પડશે. તમારી ધંધાની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? How is the transaction happening on the daily basis? What is the volume of people coming in and going out of your offices and factories? Take a list of it and make and define policies. Otherwise, there would be restrictions કે તમને તમારી factories ચાલુ કરવા કદાચ ન મળે. Database backup લઈ લેજો different locations થી અગર કામ કરતા હો તો on a regular basis. I'm sure આપણે આ કરી રહ્યા છે. Remote working scenarios આગળ જઈને બહુ વધવાનો છે. Work from home will be a future, અને એના કારણે જ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને બહુ મોટો માર પડવાનો છે. ઘણા બધા અનાઉન્સમેન્ટ આપણે ઓલરેડી બધા વોટ્સઅપ પર વાંચી ચૂક્યા છે, અને એ હજી આગળ જતા વધવાનું છે. તો એક ક્વેશ્ચન હતો રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. આઈ એમ અ કમ્પ્લીટ નેગેટિવ ઓન ધ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલીસ્ટ ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ કમર્શિયલ ઓફિસીસ એન્ડ લાર્જ કમર્શિયલ ઓફિસીસ. હાવેવર સ્મોલ ઓફિસીસ અને સ્મોલ બિઝનેસ માટે એટલો મોટો ફરક નહીં પડે.
બહુ જરૂરી છે કે હવે આપણે 9 to 5 કલ્ચરથી બહાર આવીએ, જરૂરત પ્રમાણેના ટાઈમના શેડ્યુલ બનાવે. સમ ઓફ અવર ઓફિસીસ વર હેવ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇટ, અને આગળ જતા હવે 9 to 5 કલ્ચર નહીં રહે. સાયબર સેફટી પોલિસી કવનભાઈ અગર લાઈનમાં હશે અને અગર એના માટે કંઈ વાત કરવા ઈચ્છતા હોય તો હું જરૂર કહીશ. કવનભાઈ, અગર તમે સાયબર સેફટી પોલિસી માટે અગર બે શબ્દ કહી શકતા હો તો પ્લીઝ તમે કહો, બીકોઝ મને આ સૌથી મોટો થ્રેટ લાગે છે. કોવિડ પછી સૌથી મોટો થ્રેટ સાયબર ફ્રોડ અને સાયબર રિલેટેડ થ્રેટ્સનો દેખાય છે. કવનભાઈ, તમારું વ્યક્તિત્વ અગર આમાં આપી શકો તો આપણા ભાઈઓ માટે. થેન્ક યુ ચિંતનભાઈ. ચિંતનભાઈ, હું એકદમ શોર્ટમાં એક્સપ્લેન કરવાનો ટ્રાય કરીશ. પ્લીઝ. આપણી બધી ઓફિસીસ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સમાં હતી, કમર્શિયલ મોટા ઓફિસમાં હતી, જ્યાં આઈપી એડ્રેસ બહુ લિમિટેડ હતા, વેર બધા એમ્પ્લોઈઝ એ આઈપી એડ્રેસના થ્રુ કામ કરતા હતા. નાવ કોવિડના કારણે એક વર્ક કલ્ચર આવી ગયો જ્યાં વેર પીપલ આર વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ. સો ધ નંબર ઓફ આઈપી એડ્રેસીસ વિચ ધ આઈટી ટીમને મેનેજ કરવું એ બહુ વધી ગયું છે. So this is like a leakage of data for everyone, where they can easily, try and find ways to get the data or sensitive information from the company. So going forward, cyber security, cyber threats are going to be a boom, and every company has to have a sufficient IT infrastructure to manage it. Thank you, Kavan bhai. I'm sorry, I was just referring to some chats. Is my screen visible right now? Gentlemen, is my screen visible right now? Bhavan? Okay. Your PPT is not visible. Yeah, just a minute. I'm sorry for this trouble again. Is it visible now? No. Your PPT is off. Just give me 1 second. I'm sorry for this trouble. Is it visible now? Yeah, yes, Chintanbhai, you are online. I'm sorry once again. I still need to learn more of technology. Anyway, so we were on the office side. So cyber threats ની કવનભાઈ આપણને એક સરસ મજાની વાત કરી છે, which is related to IP addresses. So IP address is our major asset which we need to protect going forward. ધ્યાનથી અત્યારે આપણા IT રિલેટેડ અને બીજા AMCs यानी એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ છે એને આપણે રિવ્યુ અને રિન્યુ કરવા પડશે. એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર્સનું ध्यान રાખજો. જનરલી બધાની એપ્રિલ મેમાં ડ્યુઝ હોય છે. Be very careful about that. Thermo tests in the office will be compulsory going forward. We need to work on it right away. 9 to 5 કલ્ચરની વાત કરી, હવે it will be history in days to come. કોવિડની આટલી બધી વાત કરીએ છીએ, સેફટી પ્રોટેક્શનની વાત કરીએ છીએ, પણ હજી ધ્યાન રાખજો કે થેફ્ટ, ફાયર અને એક્સિડન્ટ is still a larger threat than COVID. ખાલી કોવિડના કારણે આપણે બીજા બધા થ્રેટ્સને ન ભૂલી જઈને આપણે એ બધા રિસ્ક પણ એટલા જ એડ્રેસ કરી રાખીએ, એના પર ધ્યાન રાખજો. This is on the office policies and safeties after you start your post lockdown. Future of businesses, કૌશિકભાઈએ વાત કરી કે MSME માટે શું છે. કેપિટલાઇઝેશનની ખૂબ જરૂરત પડશે આગળ જતા. આઈ એમ શ્યોર બેંક્સ, પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સ will definitely come forward and help. લોજિસ્ટિક્સ મેનેજમેન્ટ બહુ મોટો ફેક્ટર રહેશે. અત્યારથી તમારે તમારી લોજિસ્ટિક્સ કોસ્ટ અને લોજિસ્ટિક્સ રિલેટેડ પ્રોસેસીસ રીડિફાઇન કરવાની જરૂરત છે. ઇઝ ઓફ બિઝનેસ વિલ ઇમ્પ્રૂવ. મોદી ગવર્મેન્ટના આવ્યા પછી ઘણા બધા નવા ચેન્જીસ આવ્યા, ઘણા બધા નવા લોઝ ઇનેક્ટ થયા, પણ હજી ઇઝ નથી આવ્યું. પણ ગવર્મેન્ટ હવે આના પર બહુ સ્ટ્રોંગલી ફોકસ કરશે કે ઇઝ ઓફ બિઝનેસ આગળ જતા ઇમ્પ્રૂવ થાય. વેન આઈ સે ઇઝ ઓફ બિઝનેસ મીન્સ તમારે ઇમ્પોર્ટ કન્સાઇનમેન્ટ્સ, એક્સપોર્ટ કન્સાઇનમેન્ટ્સ મૂવમેન્ટમાં ઇઝ રહે. તમારે IBC લોઝમાં જે
એના જે રિઝોલ્યુશન્સ આવે છે ક્વિકલી આવે, તમારે ચેક બાઉન્સિંગના રિઝોલ્યુશન્સ ક્વિકલી આવે. તો આ બધા લોઝ અગર મજબૂત થશે તો બિઝનેસને પણ વધારે ટેકો મળશે. તો આ આગળ જતા ease of business will improve, and then only we can take away 15% of production of China into India. કરપ્શન કદાચ આગળ વધવાની અપેક્ષાઓ દેખાઈ રહી છે. એના ઘણા કારણો છે, પણ અત્યારે એની વાત કરવાની જરૂરત નથી. આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, હેલ્થકેર ફોકસ છે. આપણે જાણીએ છીએ ચાઇનાનો 10 થી 15% બિઝનેસ આવતા 5 વર્ષમાં ઇન્ડિયામાં આવી શકે છે, કૌશિકભાઈ, only if Indian government easily gives us lands on lease, power at ease and machinery at subsidized cost. રાઈટ? હવે આપણને જરૂરત છે, અગર આપણી પાસે આ 3 ફેસિલિટી હોય તો આપણે કયા પ્રોડક્ટ પર ફોકસ કરવું. એ પ્રોડક્ટ્સનું લિસ્ટ આગળ હું તમને આપું છું. સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ ટ્રેડર્સ નીડ ટુ એક્સપ્લોર ઇનટુ અ ન્યુઅર કસ્ટમર એન્ડ જ્યોગ્રાફી. હવે એક જ દુકાનમાં બેસીને હું કામ કરીશ અને મારું કામ ચાલશે, એ સમય ગયો. દુકાનની બહાર જવું પડશે, નવા સેક્ટર્સ ગોતવા પડશે, નવા સેગમેન્ટ્સમાં પગ મૂકવા પડશે. Then only we can have better growth prospects in future. Co-sharing and synergizing of resources પર મેં આગળ વાત કરી. લાસ્ટ એક પોઈન્ટ છે ડિજિટાઇઝેશન એન્ડ ઓટોમેશન. અગેન, અગર તમારા યુવકો તમારી સાથે બિઝનેસમાં જોડાતા હોય, કે તમારી પાસે એવી સ્ટ્રેન્થ હોય, કે તમારી પાસે એવા કન્સલ્ટન્ટ હોય, તો ડિજિટાઇઝેશન અને ઓટોમેશન ઓફ પ્રોસેસીસ પર ફોકસ કરો. ઘણો સમય બચશે અને ઘણી કોસ્ટ બચશે લોંગ ટર્મમાં. ઘણી સ્મોલ કંપનીઝ આ ઓલરેડી ચાલુ કરી ચૂકી છે. This is not just a bullet point of a slide. Even if I want to say banks, Yes Bank is a completely digitized bank, let me tell you. જે blockchain પણ implement કરી ચૂકી છે. So at least give a thought in these times when you're sitting at home. So this is about future of business. Lastly, we will talk about future of jobs. આપણે jobs માટે આગળ graduatesની વાત કરી, પણ હવે what will be the future of jobs? Variable pay વધારે વધી જશે, fixed pay will be a very small specific factor. આજે આપણે બધા સમજી ગયા છે કે આપણો ઘર ચલાવવાનો ખર્ચો કેટલો છે, નહીં? નથી લાગતું? If we cut down our luxuries, if we cut down our unwanted expenditure cost and unnecessary build leisure cost, we know our actual expenses. So to say that હવે જે pay scale revise થશે કે નવા આવશે, એ પણ એવી રીતે ડિફાઇન થશે કે you have a minimum fixed cost and then the balance goes as per your performance, and which will be a variable pay. All right, gentlemen, you also try and build in this factor. Perform or perish. This was a corporate taboo. હવે આ perform or perish બધે આવી જવાનું છે. So હવે jobs કરનાર મારા માટે એક જ પર્યાય છે કે perform કરે. Skill development and ready to work approach પર હું વાત કરી ચૂક્યો છું. Excel, Python, AI based skills ની જરૂરત છે. હવે કદાચ Word અને Excel in generic sense will be history. Focus on business analytics, actuarial science, my friends. Digitization and ITS companies માં આની બહુ જરૂરત આગળ જતા આવવાની છે. Sorry. Need of interactive content for online education. કેમ નહીં યાર, આપણે કેટલા બધા લોકોને હું જાણું છું જે ટ્યુશન્સ કરે છે, અને જ્યારે કે હવે ક્યારે સ્કૂલ્સ અને કોલેજીસ ચાલુ થશે ખબર નથી. Why can't we build a really good content, a specific content for a specific set of students and skill sets? Think about it. Tourism industry will boom after 2021. ટુરિઝમના ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ મારા ખ્યાલથી અહીંયા ઓનલાઈન છે. આવતું વર્ષ કદાચ તમારી ઇન્કમ માટે બહુ મોટો હોલ લાવશે, પણ એના પછી લોકલ ટુરિઝમ વિલ બી એટ ધ પીક. India will be the place to travel. Why? Because we will be the least affected by COVID. Because if our government focuses more on tourism, જે અત્યાર સુધી નથી થયું. Yes, अगर गवर्नमेंट फोकस करसे तो इंडियन टूरिज्म विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मनी चर्नर आफ्टर 2021. It's a statement and I will stand by this statement, and the day will say. All right, servicing industry will be also booming, અને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ઘણી બધી સર્વિસિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ આવી રહી છે અને બહુ સારી રીતે કામ કરી રહી છે. because acquisition of new products and new machines will stop, so servicing will be also booming in days to come. Insurance and investment industry માં બહુ ટેલેન્ટની જરૂરત છે. એટલે આજના દિવસે means as we are speaking today, the kind of calls, Reset India, as I said, 1-to-1 calling કરે છે. So out of almost 130 calls we have received in 1 week, maximum calls were towards very faulty insurance and investment planning. I'll tell you, there is a lot of need here, અને આ need જરૂરી કરવી માટે, my friends, economics
મેથ્સ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ પર થોડું ફોકસ કરીએ આપણે, અને આપણી પાસે એટલો સરસ હિસ્ટોરિકલ ડેટા છે. લાસ્ટ ઘણા બધા માર્કેટ ફોલ્સનો, હર્ષદ મહેતા, કેતન પારેખ, Y2K or even 2008. And if we really work on it and if we really guide our people for a better investment planning, this is one of the biggest areas one can encash. And I'm sure આપણી community generally, when I say આપણી એટલે આપણી ગુજરાતી જૈન community, આપણે આ કાર્ય માટે આપણે ખૂબ માહિર છે, I believe so. So look into these areas. With that, sir, I'm almost on the closure of my day. Immediate કાલે મારું ચેકલિસ્ટ ઈ છે મારા બધા જ લિસનર, મારા બધા જ ઓડિયન્સ માટે, મારા બધા મિત્રો માટે, કે બેંક્સને અને વેન્ડર્સને રિક્વેસ્ટ લેટર મોકલો મોરેટોરિયમ માટે. બેંકની લિમિટ્સ માટે જાઓ અને ટેક મેક્સિમમ લિમિટ્સ. કોસ્ટ કંટ્રોલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વર્ક ફ્રોમ હોમ એન્ડ ડિજિટાઇઝેશન માટે તમે કોશિશ કરો. તમારા એએમસીઝ અને ઇન્સ્યોરન્સને રિન્યુ કરો. List out your force majeure areas and your doctrine of frustration areas and try to work on it immediately. But while doing it, beware, there will be some people who will be a defaulters by itself. આજે ઘણા બધા બિઝનેસમેન પોતે બેંકરપ્સી માટે પણ ફાઇલ કરશે. So be very cautious. We are on a very thin line right now. Write to your associations. બધા ટ્રેડ એસોસિએશનને આજે વિનંતી છે કે બધા જ સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસ માટે ગવર્મેન્ટને અપ્રોચ કરે. અમારા બિઝનેસ સ્પેસિફિક માટે ટ્રેડ વિંગ્સ ઉભા કરે, જે ઇન્ટરનેશનલ કમ્યુનિટી સાથે, વેરિયસ ટ્રેડ એસોસિએશન્સ ઓફ યુરોપિયન યુનિયન અને યુએસ સાથે ડાયરેક્ટ રિલેશન સેટ કરે અને તમારા માટે પ્રોડક્ટ રેન્જ ઉભા કરે. આ રાઈટ ટાઈમ છે આ કરવાનો. ધ ટ્રેડ એસોસિએશન હેઝ ટુ રાઇઝ બિયોન્ડ ધેર ઇન્ટરનલ વર્કિંગ્સ એન્ડ ગો ઇન્ટુ ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી. અમુક એસોસિએશન્સ બહુ સ્ટ્રોંગલી કરી રહ્યા છે, બટ નાના નાના એમએસએમઈ એસોસિએશન્સને, કૌશિકભાઈ તમે ઘણા બધા એસોસિએશનમાં જોડાયેલા છો, you need to rework the agenda and vision of your associations. Health, check your financials if you are in a debt trap. I know at least 30% of MSMEs are in a debt trap because of heavy debt exposure and leverage. તમારા સીએ સાથે બેસીને પ્લાન કરો, કાં તો તમે તમારી બેલેન્સ શીટને કમ્પ્લીટલી રી-એન્જિનિયર કરો, કાં તો સ્ટાર્ટ ન્યૂ કંપનીઝ એન્ડ રીસ્ટાર્ટ યોર બિઝનેસ. ઇટ્સ અ વેરી ટફ call to make, yes, but it is one you need to do it right away. This is a desperate time and desperate time needs desperate measures. Anyway, checklist નો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે કે બીજા કોવિડ રિલેપ્સ માટે તૈયાર રહેજો. શક્યતા છે એની 30% પ્રોબેબિલિટી આવી છે, તો લેટ અસ બી રેડી. વિથ ધેટ તમારે તમારા ગવર્મેન્ટ પાસે અમુક વસ્તુ માંગવાની છે. અહીંયા લિસ્ટ ડાઉન કરું છું. આઈ એમ શ્યોર આનો તમે ફોટો લઈને કે આ પ્રેઝન્ટેશન યુઝ કરીને you can think about it and you can ask your government about these packages. And as I said, force નું આજે ડોક્યુમેન્ટ આવ્યું છે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. if it works on that grounds, it will be a great boon to MSMEs. Anyway, with this, I'm trying to give a closure to this session. હજી ઘણી બધી વાત કરવી છે કૌશિકભાઈ, મનોજભાઈ, ઘણું બધું તત્વ હજી આપવાનું બાકી છે, પણ સમયની સીમા અને તમે આવું જે આ મોટું સ્ટેપ ઉઠાવ્યું આજે આ કાર્ય કરવાનું, આઈ એમ શ્યોર આપણે આના નેક્સ્ટ વર્ઝનમાં બહુ સ્પેસિફિક વર્ઝન્સ ઉભા કરીને આપણે સ્પેસિફિક વાતો કરશું, જેના માટે લાઈક ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ફોર વુમન એન્ડ યુથ, એસએમઈ માટે કઈ કઈ સ્કિલ્સની વધારે જરૂરત પડશે, આઈબીસી એટલે ઇન્સોલ્વન્સી અને બેંકરપ્સી કોડ માટે આપણે કેવી રીતે તૈયારી કરવી, આ બધા પોઈન્ટ્સ આપું છું કૌશિકભાઈ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક લીડ ફ્રોમ ઇટ, કે આની તૈયારી કેવી રીતે કરવી. ઇનફેક્ટ અગર ભવનભાઈ અને બીજા મારા સીએમ મિત્રો હેલ્પ કરે તો આપણે ઓનલાઈન લોકોને શીખવે કે એમના પ્રોજેક્શન્સ કેવી રીતે બનાવવા અને બેંકમાં એકચ્યુઅલી કેવી રીતે અપ્લાય કરવું ફોર લોન. વાય નોટ ડુ ઇટ આવરસેલ્ફ? વી નો અવર બિઝનેસ બેટર દેન એનીબડી એલ્સ, રાઈટ? તો આ બધી લીડ્સ છે. ફ્યુચર તમારે અગર કોઈ કાર્યક્રમ કરવા હોય so we can build something on it and we can make use of other experts in your group, and we can further give more deliberate materials, more strong inputs to all our listeners. Products to look out, again you can take a list of it: aluminum foils, integrated circuits, chips, sodium nitrate, monophosphate, potassium nitrate, specialized fresh food and beverage packing materials, specialized vision and industrial lenses. India ma banta j nathi. Footwear will be big industry in India. If we want to take away something from China, this is one thing we should look after. Artificial jewelers and accessories, because real jewelers and real jewel industry is not going to revive for next 2.5-3 years. Specialty textiles, already people have started working on.
computers, laptops, and printing equipments. We are not making it India. Why? Let's start making it. Soya and sugar are big export opportunities for India. Think about it. Organic cosmetics, yes, all entire world will want it, and healthcare related bots is one area which startups should look into. These are some products to look out for MSMEs. If you can work something on it in this during this time of vacation you have and build a system around it, I'm sure you will come out winner. સંપૂર્ણ વિરામ મૂકતા પહેલા હજી મને થોડુંક અધૂરું લાગે છે, પણ સમયને માન આપતા વાણીને વિરામ આપું છું. ઉત્સવ વિવરમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આજનું વ્યક્તિત્વ અહીંયા ક્લોઝ કરું છું, તો એના માટે તમે ક્લોઝર આપો. આગળની કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો અહીંયા ઈમેલ આઈડી આપ્યા છે, અમારા રીસેટ ઇન્ડિયાના ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર આપ્યા છે. રીસેટ ઇન્ડિયા કોઈ કમર્શિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન નથી. આ 1-to-1 કોલિંગ માટે અને 1-to-1 થોટ શેરિંગ માટે એક્શન ઇગ્નાઇટ કરવા માટેની એક પ્લેટફોર્મ, એક ચેમ્બર તૈયાર કર્યું છે. કોશિશ કરીએ છીએ અમે પણ કદાચ સંપૂર્ણ રીતે આ કરવા માટે અત્યારે ઇક્વિપ નથી, પણ અમને અત્યારે એટલો બધો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે કે અમે આના માટે આગળ વધી રહ્યા છે. એના બીજા ઘણા કાર્યક્રમ આગળ થશે. તો આ પ્લેટફોર્મ છે. હવે વાણી વિરામ કરીને હું આપ બધાની આજ્ઞા માંગુ છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ચિંતનભાઈ. ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ સેશન. ઘણી ખરી વસ્તુઓ અમને આમાંથી જાણવા મળી. I thank all the audience and everyone on behalf of Utsav committee. We have tried to address maximum topics and maximum questions which we got. ઘણા ખરા specific questions હજી અમને આવ્યા છે જે આ સેશનમાં અમે લઈ નથી શક્યા because it has been a very long session because it was on a wide dimension on all general topics. अगर आपने कोई पण specific question હોય so you can put us an email on our Utsav email address utsav4youth@gmail.com. 4 as in the number. Comment section માં તમે email address જોશો અમારા તરફથી. We will try to address all the questions as far as possible from us. It might take